Good evening. Okay, welcome back. Last class we are discussing the coupled circuits. Okay, coupled circuits types of couplings. Two types of couplings are there: electrical coupling, magnetic coupling. Okay, again in electrical case, aiding, opposing, series, parallel. Okay, we have seen all the cases. Okay, and magnetic coupling also. Okay, aiding case, opposing case. In the morning, okay, we started doing some problems. In this class here, we are going to see some problems on coupled circuits. Then we'll start the transients. Okay, right. Okay, Nana, if you observe here, okay, for series resonance, okay, what should be the value of K? They're asking, and where the dot should be, either P side or Q side. Okay, they're asking where the dot should be, either P side or Q side. And we know without mutual inductance, without mutual inductance, this is nothing but J16. Okay, and this is 12. Okay, for resonance here, that 16 should be, okay, that XL should be equal to XC. అంటే this 16 value should be decreased to 12. Okay, but decrease అనేది దేంట్లో పాసిబుల్, ఎయిడింగ్ కేసా అపోజింగ్ కేసా? అపోజింగ్ కేస్. అందుకే this is the opposing case. Okay, therefore L equivalent nothing but L1 plus L2 minus 2M. Okay, we have seen all these things in the morning class. Okay, L1 plus L2 minus 2M. Okay, then this equivalent, okay, when they are series opposing case, equivalent inductance nothing but L1 plus L2 minus 2M, or omega L equivalent equal to omega L1 minus 2 times of omega into M. Okay, then they asked us to determine the, first we determine the P, the dot should be at the Q side, P side or Q side, opposing case the entering at the leaving undali. Next, we determine the value of omega, that K value. Okay, rearrange చేశారు, we got the K as 1 by 4. ఎప్పుడైనా మీరు one thing you have to remember, K always lies between 0 to 1. Okay, very very important. Right. Bhavani, good evening. Sandhya, good evening. Right. Okay, now same model. Okay, let us try to do another question. Same model questioning. Okay, see here. My question is there, for okay, for series resonance. For series resonance. Okay, determine the dot location. Okay, determine dot location in the second coil. Determine the dot location in the second coil. Okay, and the value of K they are asking, and value of K. Okay, for series resonance they are asking us to determine the dot location in the second coil and the value of K. Okay, right. Yeah, mutual inductance between these two coils is M or K. Coefficient of coupling is K and ఇచ్చారు. Okay, these values given ikkada J minus J 14 ohms ఇచ్చారు, J2 J8. Okay, tell me same model what we discussed in the model in the morning. Okay, ఇప్పుడు చూపించిన model. Okay, tell me what is the answer? Yes, please, Sandhya, Bhavani. First tell me the dot location where it should be, P side or Q side. Choose చెప్పేసి మీరు కామన్ సెన్స్ తో రైట్ నౌ. కామన్ సెన్స్ తోనే మీరు ఇప్పుడు చెప్పేయచ్చు వేర్ షుడ్ ద డాట్ షుడ్ బి అంటున్నా. P side or Q side. Where the dot should be చెప్పేసేయండి త్వరగా. Without coupling అయితే this is J2, without coupling, without coupling అయితే, without coupling. Okay, this value J2 J8 లాగా ఉంది కదా. Okay, this is J2 plus J8 అంటే this is J10 ohms వచ్చింది. Okay, whether this value should be increased to J14 decreased to 14 మీకు XL value 10 ఇప్పుడు 10 అనేది, okay, when the XL when the resonance will occur, XL equal to XC అవ్వాలి. Okay, what's the value of XC here equivalent to 14 ఇచ్చారు. Okay, అంటే this value should be increased or decreased? 14 అనేది, okay, 10 అనేది 14 చేయాలి. Okay, it should be increase అవ్వాలి. అంటే this increase of value is possible in aiding case. Aiding. Okay, that's why ఇక్కడ నేను 2 coils తీసుకుంటే aiding కదా, this is the aiding case.
ఎప్పుడు ఎయిడింగ్ అన్న వన్ కాయిల్లో ఓకే డాట్ ఇలా చెప్పేశారు. దిస్ ఇస్ J2 ohms, ఇది J8 ohms ఇచ్చారు. ఓకే వెదర్ పీ సైడ్ క్యూ సైడ్ అని అడుగుతున్నారు. ఓకే therefore డాట్ షుడ్ బి ఎయిడింగ్ అవ్వాలంటే డాట్ షుడ్ బి ఎట్ ద పీ సైడ్. డాట్ షుడ్ బి ఎట్ ద పీ సైడ్. దెన్ ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్, ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్. ఓకే దెన్ ఎయిడింగ్ కేస్. ఓకే రైట్. ఓకే ఇక్కడ ఎయిడింగ్ కేస్ దిస్ ఇస్ J2 J8. ఓకే అండ్ క్వశ్చన్ అండ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ M అనుకుంటే and here for series resonance this XC equivalent is J14 ఇచ్చారు minus J14 అంటే XC equal to Q side ఏంటి భవాని Q side ఏంటి సంధ్య వెరీ గుడ్ P side Q side ఎందుకు రాసావు భవాని 78 ఇది ఎయిడింగ్ కేసు అపోజింగ్ కేసు అడుగుతున్నాను ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ అయితే ఇక్కడ కూడా కరెంట్ షుడ్ ఎంటర్ ద డాట్ అవునా భవాని రెస్పాండ్ అమ్మా కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ అయితే therefore ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ అయితే ఎయిడింగ్ కేసు అయితే ఓకే ఎయిడింగ్ కేసులోనే 10 షుడ్ కెన్ బి ఇంక్రీస్ టు 14 కదా అందుకే నా డాట్ ఈజ్ ఎట్ ద పీ సైడ్ అమ్మా ఓకేనా భవాని తెలివి రెస్పాండ్ మీ భవాని రెస్పాండ్ మీ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఏంటి భవాని ఓకే రైట్ ఓకే ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ ఓకే వెన్ కాయిల్స్ కనెక్టెడ్ in సిరీస్ ఎయిడింగ్ కేసులో ఎయిడింగ్ సార్ వీడియో బఫరింగ్ మళ్ళీ మేబీ నీ సైడ్ సంధ్య ఈజ్ ఇట్ ఓకే రైట్ నౌ సంధ్య ఈజ్ ఇట్ ఓకే టు యూ ఎయిడింగ్ ఓకే దిస్ ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ L1 plus L2 no once you refresh just give me a second sir I am okay now just a second just a second భవాని నా సైడ్ నుంచి ఏ ప్రాబ్లం లేదు సార్ యూఆర్ ఓకే సంధ్య రైట్ therefore L equivalent should be equal to L1 plus L2 plus 2M okay aiding case కాబట్టి L1 plus L2 plus 2M okay then here ఇచ్చింది J omega కదా XL కదా దిస్ అందుకే నేను అటు ఇటు ఒమేగా తో మల్టిప్లై చేస్తాను ఒమేగా L equivalent to omega L1 plus omega L2 plus 2 into omega into M అలాగే okay what is the relation between M key L key K key K equal to M by square root of L1 L2 this is the quotient of coupling key mutual inductance key L1 L2 key this is the relation okay that implies okay I can write M equal to K into square root of L1 L2 here okay same in the morning ala chesam alage chestam therefore this omega L equivalent equal to omega L1 plus omega L2 plus 2 into omega M K root L1 L2 okay right sir I am okay Bhavani is it okay to you right now clear Bhavani okay right now this omega L equivalent equal to omega L1 plus omega L2 plus 2 omega long తీసుకెళ్తున్నా ఇది ఎలా వచ్చిందంటే omega L1 into omega L2 okay or this XL equivalent equal to XL1 plus XL2 plus 2k into square root of XL1 into XL2 okay 2k into square root of XL now okay sir for resonance okay for resonance key for resonance okay for resonance okay your XL should be equal to XC XL equivalent should be equal to XC equivalent here in this problem what is XC okay right now capacity ఇచ్చారమ్మా 14 ఇచ్చారు 14
Okay, this value should be equal to 14. XL equivalent should be equal to 14. Therefore, this 14 and 14 equal to XL1, XL1 to XL2 8 plus 2k into square root of 2 into 8. Okay, right. Therefore, this is 14 minus 10 equal to 2k into 16. Okay, or this 4 equal to 2k into 4. 4 getting cancelled. Nana. What's the value of k we got here? 1 by 2. And this value always nana, k lies between 0 to 1. Okay, 0 to 1 మధ్యలో ఉంటుంది k. Okay, answer right answer 1 by 2. Clear? Nana, clear? Tell me. Is it clear, Nana? Done? Everyone done? Yes, sir. Sandhya, okay. Bhavani, tell me. Respond me, Bhavani. Right. Clear. Okay. సరే నానా రైట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇలా ఇచ్చేద్దాం ఏమన్నానంటే నోటీస్ హియర్ ఈ ప్రాబ్లం ఎలా ఇచ్చారంటే నా ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ across the terminals okay 1 and 2 terminals 1 comma 2 okay they are calculating the equivalent inductance across the terminals 1 and 2 okay 1 2 terminals మధ్యలో చూస్తున్నారంటే నాన్న ఆ ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ ఎలా ఉందంటే the equivalent inductance across the terminals 1 and 2 is okay 4 Henry is 4 Henry and when 3 comma 4 terminals are open circuited 3 4 terminals ని ఓపెన్ చేస్తే అంటే this equivalent scene okay ఇక్కడ equivalent inductance scene nothing but 4 Henry okay comma is 3 Henry when 3 comma 4 terminals are short circuited and is 3 Henry when 3 comma 4 terminals are short circuited okay are short circuited 3 4 terminals అంట షార్ట్ చేస్తేనా అక్రాస్ 1 2 terminals లో 3 Henry కనిపిస్తుంది ఓకే అయితే ఏమంటున్నారు ఓకే డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k determine the value of k determine the value of k quotient of coupling అడుగుతున్నారు determine the value of k okay that's all Anna so do it Amma okay do it determine the value of k చేయండి ఆన్సర్ అమ్మా ఇచ్చింది ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వలెంటా మ్యాగ్నెటిక్ కపుల్ సర్క్యూటా ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూటా మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూటా ఇచ్చింది ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూటా మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ ఇచ్చారా ఓకే ఇట్స్ అ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ నో ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ బిట్వీన్ ద కాయిల్స్ అవునా ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ ఏమి లేవు ఓకే సరే అమ్మ ఇది ఓపెన్ చేశారు షార్ట్ చేశారు అంటున్నారు కదా సరే ఇలాంటి వాటిని ఎలా చేయొచ్చు మనం ఓకే సరే అమ్మ దీనికి మనం వీ కెన్ డూ బై రైటింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వలెంట్ తీసుకొని చేయొచ్చు అవునా ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వలెంట్ ఏంటి ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వలెంట్ ఇది అసలు ఎలా ఉంది సర్క్యూట్ చూస్తే నా కరెంట్స్ డాట్ బట్ చెప్పండి అమ్మా ఇది కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ ఎయిడింగ్ కేసా అపోజింగ్ కేసా మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ భవాని వెరీ గుడ్ నాన్న ఇది ఎయిడింగ్ కేసా అపోజింగ్ కేస్ నాన్న ఇది ఎయిడింగ్ కేస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎయిడింగ్ కేస్ అవునా మ్యాగ్నెటిక్ ఎయిడింగ్ కేస్ ఓకే మ్యాగ్నెటిక్ ఎయిడింగ్ కేస్ నాన్న ఇట్స్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఎయిడింగ్ కేస్ ఓకే మ్యాగ్నెటిక్ ఎయిడింగ్ నాన్న కరెంట్స్ ఇది ఇక్కడ ఎంటరింగ్ ద డాట్
రైట్, ఇక్కడ ఎంటరింగ్ ద డాట్, కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఎయిడింగ్ కేస్. వెరీ గుడ్, both of you, very good. Then let us draw the electrical equivalent of this magnetic aiding case. Electrical equivalent రాద్దాం. ఎలా ఉంటుంది electrical equivalent? ఓకే, మార్నింగ్ చూసాము. This is the electrical equivalent of this magnetic aiding case. Okay, you have M. This is L1 minus M. This is L2 minus M. Okay, this is electrical equivalent of that magnetic circuit. ఇది 1 2 terminals నా, ఈ 3 4 terminals. ఓకే అమ్మ, ఈ L1 అంటేనే LP నా, ఇక్కడ L1 and nothing but your LP. ఓకే, L1 nothing but your LP అని, L2 nothing but your LS. Okay, this is L1 అంటే LP minus M, LS minus M. Okay, LS given as 2 henries ఇచ్చారు. ఓకే రైట్, LS అమ్మ 2 henries ఇచ్చేసారు వాళ్ళు. సరే నన్ను ఇప్పుడు ఏమన్నారు, 3 4 టెర్మినల్స్ ఆర్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ అయితే 3 4 terminals are open circuited. When 3 4 terminals are open circuited. Okay, ఏమంటున్నారు, what is equivalent inductance between 1 2 terminals నానా? Equivalent inductance between 1 2 terminals ఏమి ఇచ్చారు, is 4 henry ఇచ్చారు. Okay, our representation, this is a V1, this is I1. Okay, this is a V2, this is I2 అనుకుంటే, when 3 4 terminals are open circuited, okay, అంటే I2 0. when 3 4 terminals are open circuited అంటే I2 is 0. when 3 4 terminals are open circuited అంటే I2 equal to 0. Okay, then this is I1. Okay, this is I2 nana 0 amperes, I2 0 amperes. Okay, and this inductance is nothing but LP minus M. ఇది LS minus M and 2 minus M. Okay, ఇది M. And equivalent inductance looking into these terminals now. Okay, the equivalent inductance across the terminals is 4 henry. 1 comma ఈ terminals 3 4 terminals open చేసాను. Okay, this equivalent inductance when open circuit అయితే అటువైపు this is 4 henry. When no current flows in this one, this inductor does not have any significance here right now. Okay, only current flowing in the network nothing but I1. Okay, then what's the equivalent inductance right now? This inductor both are series. Therefore ఇది ఎలా ఉందమ్మా, this LP minus M plus M. Okay, LP minus M, M. Okay, nana ikkada M cancel అయిపోయింది. Therefore what's the value of LP we got here? 4 henry. 4 henry. అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం ఇది, అసలు ఎందుకు LP ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? క్వశ్చన్ వాట్ దే ఆస్క్డ్ us to determine K. Okay, what is the relation between K కి M కి L1 L2 కంటేనా? K equal to M by square root of L1 into L2. Yes or no? K అంటే M by square root of L1 L2. Okay, that's the value of K. Okay, ఇక్కడ M తెలీదు, LP తెలుసు. ఇక్కడ ఈ M by L1 L2 square root of LP into LS. Okay, that's why we are trying to find the LP LS. LS ఇచ్చేసారు 2 henry ఇచ్చారు, LP తెలీదు, M తెలీదు. We are trying to find that LP and M. Okay, right. Okay, నా LP వచ్చేసింది. సిమిలర్లీ ఇంకొకటి కూడా తీసుకోండి కండిషన్. ఇంకో కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు, when this 3 4 terminals are short circuited. Okay, 3 4 terminals are short circuited అన్నారు, short circuited. Okay, then what is equivalent inductance seen? Okay, short అయితే 3 henry అని చెప్పారు. Okay, therefore 3 henry. Okay, when 3 4 terminals are short circuited, okay, 3 4 terminals, this is 1 2 terminals. ఇది LP minus M. Okay, what is this LP minus M? LP we found out to be 4 వచ్చిందమ్మా, 4 minus M. ఇది LS minus M. LS minus M 2 ఇచ్చేసారు, 2 minus M. This is M. Okay, when this is shorted, okay, 3 4 terminals are short circuited. V2 equal to 0 volts. Okay, V2 0 అయితే shorted అంటే V2 0 అని. Okay, this value nothing but short అయిపోయింది. Okay, at this time what is the equivalent inductance seen here? L equivalent when this is short circuited.
is 3 Henry అని ఇచ్చారు 3 Henry. Okay, right. Now దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి right now. This inductor parallel and this combination series లో ఉంది అవునా. That's entire equivalent nothing but 3 Henry ఇచ్చారు. This combination parallel and in series. Okay, this value nothing but మీరు రాస్తే ఎలా ఉందంటే 4 minus m plus m parallel with 2 minus m. This is nothing but your L equivalent short circuited. Okay. Therefore, this is 4 minus m plus 2 inductors parallel అయితే m L1 L2 by L1 plus L2. Okay. This is your 3 Henrys. Okay. మనం ఇక్కడ నోటీస్ చేస్తే డినామినేటర్ లోన ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ప్లస్ m మైనస్ m క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ this 3 equal to 4 minus m plus, okay, m into 2 minus m divided by 2, or this is 3 equal to 4 minus m plus 2m by 2m minus m square by 2, or this is 4 minus m plus m minus m square by 2 లాగా వచ్చింది. Okay, this is 3 2m by, okay, 2m, okay, 2m 2m by 2 అంటేనా mm క్యాన్సిల్ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే, వి గాట్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తేనా ఇక్కడ ఈ ప్లస్ మైనస్ m ప్లస్ m క్యాన్సిల్ అయిపోయినా, దట్ ఇంప్లైస్ దిస్ m ఈక్వల్ టు 3 ఈక్వల్ టు 4 మైనస్ m స్క్వేర్ బై 2 లాగా వచ్చింది. వెరీ గుడ్ నాన్న భవాని, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఆర్ దిస్ m స్క్వేర్ బై 2 ఈక్వల్ టు 4 మైనస్ 3, ఆర్ దిస్ m స్క్వేర్ by 2 ఈక్వల్ టు 1, or this value of m square equal to 2. What is the value of m nana? Then root 2. Very good Sandhya. M equal to root 2. Vachesindi. Finished. They asked us to determine the coefficient of coupling K. How to find K? M by square root of LP LS. Ikkada L1 L2. Okay, LP is L primary, L secondary. Okay, this is root 2 vachindi. LP find out cheste 4 vachindi. LS వాళ్ళు 2 ఇచ్చారు. Root 2 cancel nana. This is nothing but 1 by root 4. Nothing but 1 by 2. Is a value of K for the given problem, and it's this value is like between 0 to 1. Okay, 0 to 1 much. Clear? Completed? Completed. Respond on Sanjay, very good nana. 1 by 2, very good. Okay, completed. Excellent. Very good. Bhavani, very good. Very good problem. Concepts, manchi concepts. Okay. Right. Next question. Here, notice here. In this question, they are asking us to determine the transmission parameters. Determine transmission parameters for the network shown figure. Determine transmission parameters for the network shown figure. Determine transmission parameters for the network shown. Determine transmission parameters for the network shown. Determine transmission parameters for the network shown figure. Cheppanamma answer. They are asking us to determine the transmission parameters. Okay. T parameters adigaru. Okay. మా T parameters అని తీసుకుంటే, ఓకే, T parameters అడిగారు. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇచ్చి T parameters టర్న్స్ రేషియో 1:n ఇచ్చారు. V1 I1 V2 I2 అన్నారు. అవునా? ఓకే, what are governing equations for transmission parameters? Actually మనకు తెలిసి, okay, V1 I1, okay, as a function of ABCD, V2 minus I2. Okay, these are the transmission parameters governing equations. V1 I1 as a function of V2 minus I2.
V1 I1 as a function of V2 minus A2, or this V1 equal to AV2 minus BI2, అలాగే I1 equal to CB2 minus D8. Okay? In order to determine this transmission parameters, we have to express V1 as a function of V2 I2, I1 as a function of V2 I2 కి express చేయాలి. Okay, V1 as a function of V2 I2 or I1 as a function of V2 I2, right? మనకి ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇస్తే, ఓకే, వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ V1 కి I1 కి V2 కి I2 కి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రేషియో కి అమ్మా, we know that thing. ఓకే, we know that thing. చెప్తారా వాట్ ఇస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ V1 V2 కి I1 I2 కి అండ్ ఓకే, the relation between V1 V2 కి N1 N2 కి I1 I2 కి. ఓకే, ఇక్కడ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటే V2 by V1 equal to N2 by N1 equal to I1 by I2. Okay, provided I2 is leaving current. I2 is leaving current అయితే this is the relation. Yes or no? Okay. ఇక్కడ for this right now, okay, ఈ V2 by V1 equal to N2, N ఇచ్చారు నాన్న, N1 1 ఇచ్చారు, 1:n ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. I2 లీవింగ్ అయితే, అండ్ I1 నాన్న, ఓకే, I2 నాన్న ఇక్కడ ఎంట్రింగ్ ఇచ్చారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద మైనస్ సైన్. ఓకే, ఇక్కడ I2 is ఎంట్రింగ్ ఇచ్చారు, అవునా, అందుకే మైనస్ సైన్ తీసుకోవాలి, మైనస్ సైన్. ఓకే, దట్స్ వై. ఓకే, సిన్స్ అని ఇది మార్నింగ్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్. సిన్స్ ఫర్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్, దీస్ ఆర్ ద రిలేషన్స్ ఫర్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, నౌ ఇంతే మనకి ఏమొచ్చింది, V2 by V1 ఈక్వల్ టు N అని వచ్చింది. ఇంకోటి I1 by minus I2 ఈక్వల్ టు N అని ఇంకోటి వచ్చింది. V1 by V2, ఓకే, V2 by V1 ఏమో N, I1 by minus I2 కూడా N వచ్చింది. ఓకే, రైట్, వీటిని రీఅరేంజ్ చేస్తున్నాను. V1 ఈక్వల్ టు 1 by N V2, ఆర్ దిస్ V1 కెన్ బి రిటన్ as 1 by N V2 minus 0 I2 రాసుకోవచ్చా? దిస్ ఈజ్ వన్ రిలేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ I1 ఈక్వల్ టు minus N I2, ఆర్ I1 ఈక్వల్ టు 0 V2 minus N I2, ఇలా ఇంకో రిలేషన్ వచ్చింది. ఓకే, రైట్, ఇక్కడ లెట్ us కంపేర్ విత్ ద స్టాండర్డ్ ఓకే ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకుంటే, ఓకే, దిస్ V1 I1 can be written as, okay, something into V2 minus I2. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ నాన్న క్వశ్చన్స్ చెప్పండి అమ్మా నాకు ఒకసారి కంపేర్ చేసి. టెల్ మీ ద క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ A, వాట్ ఈస్ B, వాట్ ఈస్ C, వాట్ ఈస్ D? క్వశ్చన్స్ చెప్పాలి, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. వాట్ ఈస్ A? 1 by N, very good. What is B? 0. Okay. What is C? Nana, C. What is C? 0. Bhavani, very good talli. What is D? D ఒకటి చెప్పండి చాలు. A 1 by N. Okay, Sanjay, very good. B 0, very good. E ఏంటి? Sandhya minus N. Bhavani? What is the D nana? D nana minus N కాదు, N. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చెప్పా మీకు. ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఇస్ ఫర్ I2 కి, నెగిటివ్ సైన్ నమ్మ I2 కి, ఇక్కడ పెట్టాను I2 కి నెగిటివ్ సైన్ అన్న. ఓకే, therefore these are the transmission parameters nana. Okay, therefore transmission parameters for the given network అడిగితే 1 by N 0 0 N, the right answer. 1 by N 0 0 N is the right answer. ఓకేనా భవాని, వెరీ గుడ్ నన్ను, అయిపోయింది. సరే, క్లియర్, డన్. ఓకేనా, రైట్. ఇక్కడ ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం. డౌట్ చెప్పమ్మా సంధ్య, చెప్పమ్మా డౌట్ ఏంటి?
డౌట్ చెప్పు సంధ్య. సార్ ఇక్కడ అక్కడ నెగటివ్ సైన్ అనేది కే కా టీ పారామీటర్స్. ఒక్క టీ పారామీటర్స్ కే. అవును, టీ పారామీటర్స్ కి మాత్రమే అది మాట్లాడాలి, అలా మాట్లాడాలి. టీ అప్లికబుల్ అవుద్దా? అవును తల్లి, అలా డిఫైన్ చేశారమ్మా, అది డెఫినేషన్ అలా డిఫైన్ చేశారు. సేమ్ నాన్న, రైట్ నౌ 1:n ట్రాన్స్ఫార్మరే అదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డిటర్మైన్ హెచ్ పారామీటర్స్. సంధ్య అవును తల్లి, వాటి డెఫినేషన్ ఆఫ్ టీ పారామీటర్స్ చేసినప్పుడే I2 లీవింగ్ కరెంట్ అలా మైనస్ అయిన, ఎందుకంటే దిస్ ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ పవర్ సిస్టమ్స్ లో వాడతారు, క్యాస్కేడింగ్ బ్లాక్స్ వాడతారు. అవుట్పుట్ ఆఫ్ వన్ స్టేజ్ కనెక్ట్ as ఇన్పుట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇస్తున్నారు కదా, అలా డిఫైన్ చేశారు. ఓకే, రైట్ నౌ దే ఆస్కింగ్ us to determine the h parameters అడిగారు. h parameters గవర్నింగ్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటాయి? v1 i2 as a function of i1 v2. Okay, i1 v2. ఓకే, h parameters h11 h12 h21 h22 అవునా, v1 i2 as function of i1 v2 లాగా. ఓకే, అంటే in order to determine h parameters we have to express v1 as function of i1 v2, అలాగే i2 as function of i1 v2 గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. అప్లికబుల్ అవుద్దా, రైట్? ఓకే నా, మనకు తెలిసింది ఏంటి? వాట్ ఆర్ గవర్నింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ దిస్ వన్? అగైన్ అమ్మా, v2 by v1 ఈక్వల్ టు n2 by n1 ఈక్వల్ టు i1 by i2 ప్రొవైడ్ i2 ఈజ్ లీవింగ్ కరెంట్. బట్ i2 ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? ఎంట్రింగ్ కరెంట్ ఇచ్చారు. దిస్ i2 is given as entering current, therefore this is minus i2, minus i2. Okay, right. Therefore let us try to rearrange like to get these things. Okay, therefore v2 by v1 equal to n, అలాగే i1 by minus i2 equal to n. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద హెచ్ పారామీటర్స్ కావాలంటే v1 as function i1 v2 రాసుకోవాలి. v1 therefore v1 equal to 1 by n v2. Okay, or v1 can be written as 0 i1 plus 1 by n v2 గా రాసుకున్నాం. ఓకే, అలాగే i2 as function i1 v2 రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడ i2 కన్వర్జేషన్ అప్లై చేయొచ్చు కదా. ఏ కన్వర్జేషన్ అప్లై చేస్తావు భవాని? భవాని T2H పారామీటర్స్ చేసుకోమ్మా, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, కానీ ఈజీ టెక్నిక్ ఇక్కడ చెప్తున్నానమ్మా, అదంతా టైం వేస్ట్ కదా, అన్ని రిమెంబర్ చేయాలంటే మీరు కష్టం కదా. ఓకే, therefore ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందంటే మీకు i2 ఈక్వల్ టు -1 by n i1 వచ్చింది. కన్వర్షన్ కన్వర్షనే. ఓకే, ఆ కన్వర్షన్ ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎందుకు ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి? i2 as function i1 v2. ఓకే, ఇక్కడ కూడా i2 I express like -1 by n i1 plus 0 v2 వచ్చింది. 0 v2. ఓకే, let us compare with the standard h parameters. మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే then ఓకే v1 i2 equal to something into i1 v2. Coefficients చెప్పండి అమ్మా. Please tell me the coefficients. What are the coefficients here? 0, ఇది 1 by n, ఇది -1 by n, ఇది 0. Okay, these are the h parameters for the given network. H parameters. Therefore, h parameters for the given network nothing but 0, 1 by n, -1 by n, 0 is the right answer. Okay, very good now. Okay, h12 Sandhya 1 by n, very good amma. Okay, right. -1 by n, very good, 0. ఇలా చేయాలి. ఓకేనా, క్లియర్? ఓకే, ఈసారి కూడా
ఈసారి జస్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ జస్ట్ టర్న్స్ రేషియో మార్చాను. క్వశ్చన్లో టర్న్స్ రేషియో మార్చాను. ఓకే, డిటర్మైన్ టీ పారామీటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నా. టీ పారామీటర్స్ జస్ట్ టర్న్స్ రేషియో ఒకటి మార్చానమ్మా. డిటర్మైన్ టీ పారామీటర్స్ n:1 ఇచ్చాను. ఇందాకేమో 1:n ఇచ్చాను, ఈసారి n:1 ఇచ్చాను. ఓకే, మరి డైరెక్ట్గా రాసేస్తానమ్మా ఇక్కడ. దేర్ఫోర్ ఓకే, v2/v1 ఈక్వల్ టు n2/n1 అంటే 1/n ఈక్వల్ టు i1. ఓకే, i1/i2 ప్రొవైడ్ i2 ఈజ్ లీవింగ్ కరెంట్. ఓకే, ఐ ఎంటరింగ్ ఇచ్చారు కాబట్టి మైనస్ రాశాను. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ కూడా v2/v1 ఈక్వల్ టు 1/n. ఓకే, అలాగే నేను i1/-i2 ఈక్వల్ టు 1/n వచ్చింది. ఓకే, అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు డిటర్మైన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ v1 i1 యాజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ v2 i2. అందుకే ఈ v1 తీసుకుంటే n ఇంటూ v2 వచ్చింది, ఆర్ దిస్ v1 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ nv2 మైనస్ 0 i2 రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సిమిలర్లీ మా i1, దిస్ i1 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ మైనస్ okay 1/n i2, or this i1 can be expressed as 0v2 minus 1/n i2. Okay, right. Now compare these two equations with the standard transmission parameters equations. v1 i1 as a function of v2 minus i2. Okay, and questions chappanamma. Then here we got n 0 0 1/n. These are the t parameters. T parameters for this network 0 n0 1/n. ఇందాక మీరు ఇదేంటంటే నేను n:1 ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటే ఇలా వచ్చింది. n:1. ఓకే, n0 0 1/n వచ్చింది. మీరు ఇందాక 1:n తీసుకున్నారు. 1:nకి ఆన్సర్ ఎలా వచ్చింది చూసుకోండి. ఓకే, ఈ 1:n ట్రాన్స్ఫార్మర్కి 1/n 0 0 n వచ్చింది. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే నాన్న, సేమ్ వే డిటర్మైన్ h parameters for this network నాన్న. Determine h parameters. Determine h parameters fast. తెలుసు కాబట్టి determine h parameters. ఇదే నెట్వర్క్ కి h parameters క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, n:1 ట్రాన్స్ఫార్మర్. n:1 కి they are asking us to determine the h parameters. Okay, here also v2/v1 equal to n2/n1 equal to i1/i2 లీవింగ్ కరెంట్ అయితే. ఓకే, ఇది ఎంటరింగ్ అయితే మైనస్ సైన్ తీసుకోండి. therefore v2/v1 equal to 1/n, అలాగే i1/-i2 equal to 1/n. Okay, right. Therefore in order to determine h parameters అయితే v1 i2 as a function of i1 v2 రాయాలి. ఓకే, అందుకే v1 equal to nv2. ఓకే, or v1 equal to 0 i1 plus nv2 రాసాను. ఓకే, సిమిలర్లీ హియర్ i2 గా రాసుకోవాలి కాబట్టి దిస్ i2 equal to minus n i1 రాసాను. ఓకే, దిస్ i2 can be written as minus n i1 plus 0 v2. Compare these two questions with the standard h parameters equations. Therefore v1 i2, okay, equal to something into i1 v2. Okay, what are the questions ikkada? 0 n minus n 0. These are the h parameters for the given network. 0 n minus n 0. వాటిని నేను ట్రాన్స్లేషన్ మారిస్తే ఆన్సర్లో వచ్చింది. ఇందాక 0 1/n minus 1/n 0 వచ్చింది. ఓకే, క్లియర్, వెరీ గుడ్, రైట్, వెరీ గుడ్ అమ్మా భవాని, వెరీ గుడ్ నాన్న. ఆన్సర్ 0 n minus n 0. వెరీ గుడ్, క్లియర్ నాన్న. ఓకే నాన్న, మీకు ఇప్పుడు ఒక సూపర్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, త్వరగా చెప్పారు, ఆన్సర్ చూసి చెప్పారు. ఓకే, డిటర్మైన్ z, y parameters నాన్న. Determine z, y parameters. వెరీ గుడ్ సంధ్య. ఓకే, డిటర్మైన్ z, y parameters అడుగుతున్నారా, చెప్పేసినాం ఆన్సర్. Determine z, y parameters.
మీ ఆన్సర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. డిటర్మైన్ జెడ్ కామా. ఓకే, ఎక్స్ట్రాడినరీ అమ్మా భవాని, ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్ తల్లి. రైట్. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. రైట్ అమ్మా, ఎక్సలెంట్ నాన్న భవాని. యాక్చువల్గా నాన్న ఈ రిలేషన్ బిట్వీన్ V2కి V1కి N2కి N1కి ఓకే I1కి I2కి I2 ఎంట్రింగ్ ఇచ్చారు కట్ట -I2 తీసుకో. ఓకే రైట్. దేర్ఫోర్ ఈ V2 బై V1 ఈక్వల్ టు N. ఓకే అలాగేనా I1 బై -I2 ఈక్వల్ టు N. ఓకే V2 బై V1 అంటే N అన్న, I1 బై -I2 అంటే N. ఓకే అమ్మ ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. హియర్ we got a relation between V1కి V2కి వచ్చింది అమ్మాయి. V1కి V2కి. హియర్ we got a relation between I1కి I2కి వచ్చింది. I1కి I2కి వచ్చింది. సరే వాట్ ఆర్ ద గవర్నింగ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ జెడ్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటే మీరు V1 ఈక్వల్ టు జెడ్ అన్న Z11 I1 ప్లస్ Z12 I2 రాస్తున్నారు. అవునా? V1 యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ I1 I2 కావాలి. అయితే V2 యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ I1 I2 రాసుకుంటాం. ఓకే ఇది జెడ్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద థింగ్. జెడ్ పారామీటర్స్ మన జెడ్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది. ఓకే అలాగేనా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద y పారామీటర్స్ కావాలంటే అమ్మా I1 ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ V1 V2 లేకపోతే I2 ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ V1 V2 రాసుకుంటాం. అవునా? ఓకే నానా అంటే మీరు y పారామీటర్స్ రాసేటప్పుడు అమ్మా యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ I1 యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ V1 V2. ఓకే I1 as a function of V1 V2, I2 as a function of V1 V2. అలాగే Z పారామీటర్స్ అయితే V1 as a function of I1 I2, V2 as a function of I1 I2. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మీరు చూడండి హియర్ యూ గాట్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ V1 V2 కే వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా యూ గాట్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ I1 I2 కే వచ్చింది. అంటే ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ V1 ఇన్ టర్మ్స్ I1 I2 కుదరదు, ఆర్ V2 ఇన్ టర్మ్స్ I1 I2 రావట్లేదు. అందుకే Z పారామీటర్స్ ఫర్ ద ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అలా ఇక్కడ కూడా చూస్తే I1 I2 రిలేషన్ వచ్చింది, కానీ I1 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V1 V2 రాయగలుగుతున్నాం? నో. I2 యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ V1 V2 రాయగలుగుతున్నామా? లేదండి. అందుకే హియర్ y parameters for the given network does not exist. Very important. It is impossible to express V1 V2 in terms of I1 I2 and vice versa. Okay. Therefore, Z and Y parameters of an ideal transformer does not exist. Clear? ఓకే అంటేనా ఎప్పుడైనా ఒక ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫర్ కి Z అండ్ Y పారామీటర్స్ అయితే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. దట్స్ ఆన్సర్. ఓకే ఎవ్రీవన్ డన్? క్లియర్? ఓకే let us move on to the next question. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చేదాను. Notice here. The output voltage of an ideal transformer with polarities and dots shown in figure is అని అడుగుతున్నారు. ఓకే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కంట what is the output voltage V0 అడుగుతున్నారు. ఓకే ఈ డాట్ నోటేషన్స్ ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే ఇక్కడ డాట్ ఇక్కడ డాట్ ఇచ్చారు. ఓకే డాట్. ఓకే మీరే చూసి చెప్పండి అమ్మా. టెల్ మీ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఏనా బీనా సీనా డీనా? ఎవ్రీవన్. The output voltage of an ideal transformer with the polarities and dots shown in the figure is అని అడుగుతున్నారు. ఓకే దే ఆస్కింగ్. ఓకే నాన్న ఇక్కడ చూడండి ఇది ప్లస్ మైనస్ ఇలా ఇచ్చి ఇక్కడ డాట్ ఇచ్చారమ్మా. వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ V0 అడుగుతున్నారు. ఇట్స్ 1:n ట్రాన్స్ఫార్మర్. 1:n ట్రాన్స్ఫార్మర్ నాన్న. దే ఆస్కింగ్ లైక్ దిస్. నాన్న టెల్ మీ ఫాస్ట్ ఆన్సర్. వాట్ మే బి ద ఆన్సర్ అన్న? కామన్ సెన్స్ అమ్మ చెప్పేయాలి త్వరగా.
వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ అమ్మా? ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా? ఏ. సంధ్య ఏ. ఓకే. ఓకేనా, లెట్ us try to answer this question. నోటీస్ హియర్ అమ్మా. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, పొలారిటీ ఇలా చెప్పారు కదా, సోర్స్ పొలారిటీ ఇలా ఇచ్చారు కదా, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ ఇచ్చారు, సోర్స్ పొలారిటీస్. ఓకే, అంటే ఓకే, హౌ ద కరెంట్ విల్ బి, కరెంట్ అని ఉంటే ద కరెంట్ విల్ బి లైక్ దిస్, కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాయిల్. ఓకే నా, కరెంట్ అమ్మ ఇలా వచ్చింది, మనకు ఒకటి తెలుసు, వెన్ ద కరెంట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఎట్ ద డాట్. ఓకే, వెన్ ద సార్ ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూపించరా భవాని? సి దిస్ ఆప్షన్స్ అమ్మ, ఏ బి సి డి. Bhavani, check your options. Okay, tell me the answer, Bhavani. Okay, right. ఇక్కడ when the current enters the dot, current enters the dot. Okay, okay, మనకు తెలుసు, ఏం తెలుసు, polarity of the induced voltage will be positive at the dot side. అవునా? ఎప్పుడైనా polarity of the induced voltage అమ్మ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఎంటరింగ్ కదా, కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ ద డాట్ అయితే polarity of the induced voltage will be positive here, negative here, dot side positive. ఓకే, వెరీ గుడ్ అమ్మ, ఇలా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇట్స్ 1:n ట్రాన్స్ఫార్మర్ కదా. ఓకే, 1:n ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇది V1 అనుకున్నాను, ఇది V2 అనుకుంటే V1 కి V2 కి N1 కి N2 కి వాట్ ఇస్ రిలేషన్, V2 by V1 ఈక్వల్ టు N2 by N1. అవునా, ఈక్వల్ టు I1 by I2. నాకు I1 I2 సంబంధం లేదు, ఇక్కడ V2 ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ V2 ఓకే అమ్మ, యాక్చువల్గా ఇది టైం డొమైన్లో ఉంది, నేను ఇక్కడ రాసిన ఫేజర్సే అమ్మా. మీరు V1 at an angle 0 తీసుకొని ఇదంతా చేయొచ్చు. ఓకే, లీవ్ ఇట్ అమ్మా, డైరెక్ట్గా రాసేస్తాను. దిస్ V2 ఈక్వల్ టు N2 by N1 ఇంటూ V1. ఈ N2 N ఇచ్చారు, N1 ఏమో 1 ఇచ్చారు. V1 అంటే ఆ VI sin ఒమేగా t వోల్టేజ్. ఓకే అమ్మ, డైరెక్ట్గా దిస్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అపియర్ అని రాసేస్తున్నాను అమ్మ. ఇక్కడ VI sin ఒమేగా t ఇస్తే okay, what is the voltage that is going to appear here, n into VI sin omega t వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు VI sin omega t ఇక్కడ ఇస్తే, ఓకే, VI sin omega t ఇక్కడ మీరు ఇస్తేనా, here you are going to get here n into VI sin omega t. ఓకే, పొలారిటీ ఇక్కడ పైన మైనస్ కింద ప్లస్ వచ్చింది. అండ్ సిన్స్ చెక్ దిస్ V0 V0 అడిగారు. ఓకే, ఈ V0 పొలారిటీస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ V0 అమ్మ ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్, మనకు వచ్చిన పొలారిటీస్ ఇది మైనస్ ఇక్కడ, ఇది ప్లస్ ఇక్కడ, మనకు వచ్చిన పొలారిటీస్ ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ. దేర్ఫోర్ వాట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ మైనస్ మైనస్ n ఇంటూ VI sin of omega t is the right answer. అర్థమైందా? ఓకే, దిస్ V0 of t nothing but minus n sin, ఓకే, VI sin of omega t. ఒక్కసారి ఆప్షన్స్ దగ్గరికి వెళ్తే you try to tell me the options again, okay, which is the right answer. Okay, right amma, Bhavani, very good. దీని బట్టి what is the answer అంటే this is the answer, B is the right answer. సంధ్య నువ్వు ఏ పెట్టావు, is it clear to you right now? సంధ్య ఏ పెట్టావు కదా, ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఓకే, రెస్పాండ్ మీ అమ్మ తల్లి. భవాని ఓకే, రైట్, ఎస్ సార్, రైట్. ఇక్కడ ఏమీ లేదు అసలు, మనం ఏంటంటే మనం చదువుకున్న బేసిక్ పాయింట్ రిపీట్ మళ్ళీ అమ్మ. ఇక్కడ వోల్టేజ్ V1 అనుకుంటే ఈ వోల్టేజ్ V2 అంటే వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్, V2 by V1 ఈక్వల్ టు N2 by N1. ఓకే, ఆర్ V2 ఈక్వల్ టు N2 by N1 ఇంటూ VI. ఈ V1 ఇది VI sin ఒమేగా t ఇచ్చారు కాబట్టి దిస్ ఈస్ N ఇంటూ VI sin ఒమేగా t ఇలా వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇక్కడ నాకు డాట్ బట్టి కూడా మాట్లాడుతున్నాను, డాట్. ఓకే, ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే పాజిటివ్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ ద డాట్ అయితే వాట్ ఈస్ ద పొలారిటీ ఆఫ్ ది ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ విల్ బి, డాట్ సైడ్ పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ వోల్టేజ్ N ఇంటూ VI sin ఒమేగా t ఇచ్చింది, ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ ఆస్కింగ్ V0 అమ్మ, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ అడిగారు.
రివర్స్ పొలారిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందుకే మైనస్ వచ్చింది. రివర్స్ పొలారిటీస్ ఇది మైనస్ ప్లస్ వచ్చింది, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ V నాట్ అడిగారు వాడు. ఓకే, అందుకే మైనస్ సైన్ V నాట్ కి దీనికి రిలేషన్ మైనస్ n ఇంటూ VI సైన్ ఒమేగా టీ. క్లియర్? క్లియర్? రెస్పాండ్ మీ. ఎస్. సరేనా, టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. ఏమంటున్నారంటే ఫైండ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో A, A and B అంటున్నారు. ఓకే, my lecture transformer lecture. This transform is given as 1:B transformer. This transformer is given as 1:A transformer ఇచ్చారు. ఓకే, అంటే 1:N 1 అలాగా, ఇది 1:B ఇచ్చారు, 1:A ఇచ్చారు. Determine, find the transform ratio A and B such that impedance Zin is resistive and is equal to 2.5. ఈ Zin అంటేనా 2.5 అంటాం. This is Zin equal to 2.5 ఇచ్చారు. ఓకే, when the network is excited with a sine wave voltage of angular frequency 5000 radians per second, omega value 5000 radians per second ఇచ్చారు. Okay, they asking us to determine the A అంటే 1:A transformer లో what is the value of A, 1:B transformer ratio లో what is the value of B. Input impedance C nothing but 2.5 ohms ఇచ్చారని, omega value equal to 5000 radians per second ఇచ్చారు. ఓకే నా, this is the network given. ఓకే, notice here నెట్వర్క్ ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే, సరే నాన్న, ఇక్కడ వాడిచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చారు, ద ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ సీన్. ఓకే, ఇక్కడ అంట 2.5 ohms అంట, Zin ఈక్వల్ టు 2.5 ohms. ఓకే, ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అదే. అండ్ ఒమేగా ఫర్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ గివెన్ as 5000 radians per second. 5000 radians per second అని ఇచ్చారు. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, ఏంటి ఈ R 2.5. ఓకే, ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్, టర్న్స్ రేషియో 1:A అయితే వాట్స్ ఇంపిడెన్స్ ఇన్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ. ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్ ఇన్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ ఎంతనా, ఇక్కడ సమ్ ఏదో అనుకుంటున్నా, జెడ్ డాష్ అంటున్నాను. ఓకే, వాట్ ఈస్ జెడ్ డబుల్ డాష్ అంటున్నాను. వాట్ ఈస్ జెడ్ డబుల్ డాష్ అన్నాను, జెడ్ లేకపోతే జెడ్ ఈక్వలెంట్ అంటున్నాము. జెడ్ డబుల్ డాష్ ఈక్వల్ టు చెప్తారా, n1/n2 whole square into ZL. n1/n2 whole square into ZL. నేను చెప్పాను ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాజ్ అన్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ డివైస్ లో వీ హ్యావ్ derived what is the input impedance seen from primary in terms of secondary, n1/n2 whole square into ZL. Okay, right, this seems like a impedance ఇలా కనిపిస్తుంది. Therefore this entire thing can be written as Zn equal to n1/n2 whole square into ZL రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాను మీకు. ఓకే, సేమ్ వే. ఓకే, let us try to do this question. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ సేమ్ వే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ what is the value. Okay, this is nothing but n1/n2 whole square 1/a whole square into ZL. Okay, 2.5 1/a whole square into ZL. Okay, let's say 2.5/a square. 2.5/a square. This is the Z double dash. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు రైట్ నౌ దిస్ నెట్వర్క్ అంతా ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఈ నెట్వర్క్ మొత్తాన్ని తీసేసి ఇక్కడ సి వాల్యూ తీసుకుంటే, సి వాల్యూ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను అనుకో, జెడ్సి. వాట్ ఈస్ ద జెడ్సి, 1 - j by omega c. ఓకే, దిస్ ఇస్ -j by 5000. 5000 సి వాల్యూ 10 మైక్రో, 10 into 10⁻⁻6. ఓకే, ఇది ఎలా ఉంది ఇక్కడ కింద డినామినేటర్ లో 5000 into 10⁻⁻6 వచ్చింది. ఓకే, 5 into 10⁻4. okay, 10⁻⁻6, or this value -j by 5 into 10⁻⁻2. okay, or 10⁻⁻2, this is nothing but 100/5 to -j. This is -j 20 ohms. This is the impedance of the capacitor Zc. Each problem of what is this capacitor 10 microfarad can be replaced by -j 20 ohms replace చేసుకోవచ్చు. అలాగే ZL, what is the ZL here, this is ZL nothing but j omega L.
omega value is 5000 ఇచ్చారు, L value 1 millihenry ఇచ్చారు. ఓకే, therefore this is J into 5000 into L value nana 1 milli, 1 milli into 10 power minus 3. Okay, therefore this value nana J 1000 10 power minus 3 cancel అయితే J 5 ohms వచ్చిందమ్మా. This is the ZL value. ZL value for the given problem nana friends మీరు ఓకే J5 ఇది. రైట్ నౌ దిస్ నెట్వర్క్ మీరు ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే నోటీస్ హియర్, ఈ నెట్వర్క్ ఏనా, ఈ నెట్వర్క్ చూడండి ఇలా ఉంది, ఈ నెట్వర్క్ ఇలా ఉంది. రైట్ నౌ వి ఫౌండ్ అవుట్ దిస్ Z డబల్ డాష్, ఇక్కడ Z డబల్ డాష్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వి గాట్ ఇట్ యాస్ ఎంత వచ్చింది, ఓకే 2.5/a² వచ్చింది, 2.5/a². ఓకే అమ్మా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ J20 ohms నానా, this is nothing but your J5 ohms. Okay, inductor ni marste na J5 ohms వచ్చింది. Therefore right now notice here same circuit right now, ఇక్కడ తీసుకుంటే capacitor minus J20 ohms nana, it's a inductor, sorry it's a transformer here, transformer. Okay, this transfer ఇలా, this inductor right now nana J5 ohms. Okay, J5 ohms. And again nana ఇక్కడ తీసుకుంటే this is Z double dash. Okay, what is the value of Z double dash nana, 2.5/a². Okay, 2.5/a². మీరు ఇప్పుడు సెకండరీ కాయిల్లో, ఈ సెకండరీ కాయిల్ మొత్తం తీసుకుంటే దిస్ టూ ఇంపెడెన్సెస్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి. వాట్ ద టోటల్ ఇంపెడెన్స్ ఇన్ ఇక్కడ తీసుకుంటే J5 ప్లస్ 2.5/a² లా కనిపిస్తుంది. దట్స్ ఇంపెడెన్స్. ఓకే అని అర్థమైందా? ఇది 1:b ట్రాన్స్ఫర్. అగైన్ మళ్ళీ నేను అడుగుతున్నానంటే వాట్ ఈస్ ద ఇంపెడెన్స్ సీన్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండరీ, Z డాష్ అడుగుతున్నాను. What is the impedance seen from primary in terms of secondary, Z dash. What is the Z dash? Okay, మా ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తెలిస్తే మీకు మళ్ళీ n1/n2 whole square into ZLA. Okay, therefore this this Z dash nothing but n1/n2 whole square, 1/b whole square into impedance. What is the total impedance nana ikkada? This total impedance nothing but J5 plus 2.5/a². Okay, this is nothing but J5/b², 1/b² to multiply చేస్తాం, b² plus 2.5/a² b². This is your Z dash ఇలా వచ్చిందాం. Okay, Z dash I got it as like this, Z dash equal to 2.5/a² b² plus J 2.5/b², 5/b². Okay, ఇది Z dash na. Okay, what is the impedance seen from primary in terms of secondary? Okay, అలాగే ఇది Zin, ఇక్కడ Zin. ఓకే, క్వశ్చన్ లో Zin 2.5 ohms అని ఇచ్చారు. ఓకే సరేనా, ఇప్పుడు Z dash, దిస్ ఇస్ Z dash, ఇది -J20, ఆ సర్క్యూట్ కి ఇస్తే ఎలా ఉంది, కెపాసిటర్ దిస్ ఎంటైర్ ఇంపెడెన్స్ Z dash అనుకో, Z dash the -J20 ohms, this is Zin. Okay, right now what is Zin nana, both are connected in series కాబట్టి this Zin equal to -J20 plus Z dash. What is the Z dash we got here? Z dash nothing but 2.5/a² b² plus J 5/b². Okay, this is your Zin. ఒకసారి సెపరేటింగ్ ద రియల్ టర్మ్స్, ఇమేజ్ టర్మ్స్ సెపరేట్ చేస్తే ఇది 2.5/a² b² ప్లస్ J టర్మ్ సెపరేట్ చేస్తాను, దిస్ ఈస్ 5/b² - 20 ఇలా వచ్చింది. దిస్ ఈస్ Zin. అమ్మ క్వశ్చన్లో ఏమన్నారు? ఓకే రైట్, నా క్వశ్చన్లో చూడండి, in question they given find the transform ratio A and B such that impedance Zin is resistive and is equal to 2.5 ohms అని ఇచ్చారు. ఓకే, given Zin equal to 2.5 ohms అని ఇచ్చారు, given Zin equal to 2.5 ohms. Okay, therefore this 2.5 equal to 2.5/a² b² plus J into okay 5/b² - 20. Okay, very good. Now separate the like terms అమ్మా, like terms సెపరేట్ చేసేయండి. ఓకే, మన రియల్ టర్మ్స్ ని ఇమేజ్ పార్ట్స్ ని రెండు ఈక్వేట్ చేసాను అనుకోమా, 2.5/a²
a square b square equal to 2.5 ఇది ఒకటి వచ్చింది. నెక్స్ట్ నాన్న 5 by b square minus 20 equal to 0 వచ్చింది. ఇది రియల్ పార్ట్ ని ఇమాజినరీ పార్ట్ ని ఈక్వేట్ చేసాం. ఇది రియల్ పార్ట్, ఇది ఇమాజినరీ పార్ట్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్ మీరు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వాట్ యు గాట్ హియర్ 5 by b square equal to 20 or 4 times 1 by b square equal to 4 or b square equal to 1 by 4. That implies what is the value of b? 1 by 2 వచ్చింది. 1 by 2. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ నా ఇక్కడ 2.5 by b square అంటే నా 2.5 క్యాన్సిల్ అయితే 1 by a square b square equal to 1 వచ్చింది. Or a square b square equal to 1 వచ్చింది. Okay. Or here itself na ab equal to 1. Then what's the value of a? 1 by b. Okay. Or a equal to 1 by 1 by 2. Or a equal to 2. Okay. A equal to 2. Therefore, tell me the answer nana right now. So ఏమి లేదు అసలు టాపిక్ సింపుల్ దాన్ని వాడు క్వశ్చన్ గా ఎంత ఫ్రేమ్ చేసాడు చూడండి అసలు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. Answer your answer right now. What is the value of a? What is the value of b? Option sum. What is your option number? A, B, C, D. What is your options? A, B, C, D. Tell me. Respond, Amma. A, B, C, D. Answer. B is the right answer. Very good. Okay. B is the right answer. Very good, Bhavani. Okay. Very good. B is the right answer. Very good. Clear? Clear, everyone? ఏమి లేదు నాన్న, జస్ట్ నా వాట్ ఈస్ ఇంపెడెన్స్ సీన్ వాడు ఇచ్చిన దాంట్లో టోటల్ జెడ్ ఇన్ నథింగ్ బట్ 2.4 రెసిస్టివ్ అన్నారు. అంత టోటల్ ఇంపెడెన్స్ సీన్ అనేది రాసుకొని ఈ రియల్ పార్ట్ ఇమేజినరీ పార్ట్ ఈక్వేట్ చేసుకుని సాల్వ్ చేశాను. ప్రతి చోట వాట్స్ ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్ సీన్ మనకి అదే ఫార్ములా. నిన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాజ్ అన్ ఐడియా ఇంపెడెన్స్ మ్యాచింగ్ డివైస్ లో వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ జెడ్ ఇన్ నథింగ్ బట్ n1 by n2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ఎల్ అనే పాయింట్ తీసుకొని చేసింది ఇదంతా. రైట్. Same way, it's a simple question. Consider the transformer to be ideal. Okay, the transmission parameter capital A of the two-port network shown in figure is considering the transformer to be ideal, the transmission parameter capital A of the two-port network shown in figure is answer this question. The magnetic circuit convert into electrical circuit. Bhavani. Okay. Bhavani చేద్దాం, వెయిట్ చేయి. ఓకే, అవసరం లేదు, అలా చేయొద్దు. చేయొచ్చు కానీ చాలా కాంప్లికేటెడ్గా చాలా వస్తుంది, పెద్దది. సింపుల్గా చేసేద్దాం. సరే, బై యూజింగ్ దిస్ వీ కెన్ సాల్వ్. సరే భవాని, ఓకే తల్లి, అలా చేస్తే నువ్వు విడిగా చేసుకో. సరే నా ఇందాక నోటీస్ ఇయర్ ఇలాగా మనకి 1:n ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇచ్చినప్పుడు చూడమ్మా, 1:n ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇచ్చినప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్ సాల్వ్ చేశాను. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? వి గాట్ హియర్ 1/n 0 0 n వచ్చింది. ఓకే, నోటీస్ హియర్ ఎనీ 1:n ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇస్తే నాకు చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ అన్న 1:n ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇస్తే 1/n 0 0 n. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ 1:2 ఇచ్చారు, 1:2 ఇచ్చారు. ఓకే, లెట్ us 1:2 ఇస్తే నోటీస్ హియర్ notice here nana, what I am doing is let us divide this network into, okay, it can be assumed as ఎలా అని తీసుకోవచ్చు, ఇది ఒక నెట్వర్క్ లా తీసుకోవచ్చు నా. ఓకే, ఓన్లీ ఆ రెసిస్టర్ ఇంకో నెట్వర్క్ లా తీసుకోవచ్చు, దిస్ ఈజ్ అనదర్ నెట్వర్క్ లా తీసుకోవచ్చు, దిస్ ఈజ్ అనదర్ నెట్వర్క్ నా. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే మీకు ఎలా ఉందంటే some networks are connected like this. Okay, this is one network, 5 ohms. Okay,
This is another network nana 2 ohms. This is another network nana transformer. Okay? Trans ratio 1 is to n laga 1 is to 2 each other. This is another network nana 5 ohms. This is another network 2 ohms. How all are connected to each other? Nana? How all are connected to each other? చెప్తారా? Cascade. Okay. Output of one stage is connected as input of another stage. That is called cascade. A cascade connection lana overall T nothing but matrix multiplication and individual T parameters. Okay. Okay. Now TA. What is this TA చెప్తారా? 1 plus nana ఇది షార్ట్ అయిపోయింది కదా 0 ohms అనుకుంటున్నాను. ఓకే 1 plus ZA by ZB. ఓకే ZA by ZB ZA 1 by ZB 1. Okay. You got this as 1 0 1 by 5 1 వచ్చింది. TA. This is TA. ఓకే ఇప్పుడు ఓకే దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ కదా అంటే ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్ అవునా ఇక్కడ వాట్ ఇస్ టీబీ ఈ టీబీ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1 ప్లస్ జెడిఏ బై జెడ్బి జెడిఏ 1 బై జెడ్బి 1 ఓకే ఈ టీబీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0 1 2 0 1 వచ్చింది దిస్ ఇస్ టీబీ ఓకే ఆల్రెడీ ఈ దీనికి చేసేసాం మనం ఓకే ట్రాన్స్ఫార్మర్ 1:n ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటే 1 by n 0 0 n 1 by n 0 0 n okay next tell me for this one again is short కాబట్టి ఆల్రెడీ ఈ కేసు ఫస్ట్ కేసు లాగే ఉంది ఓకే td this is td equal to 1 0 1 by 5 1 అలాగే ఈ లాస్ట్ కేసు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే ఈ కేస్ దిస్ 2 0 ఇది ఓపెన్ ఓకే జస్ట్ సిమిలర్ టు సెకండ్ అది టీడీ టీఈ తీసుకుంటే దిస్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ 1 2 0 1 1 2 0 1 ఓకే when cascade లో ఉంటే ఓవరాల్ టీ ఈక్వల్ టు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ టీ cascade లో ఉంటే ఓవరాల్ టీ ఈక్వల్ టు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ టీ పారామీటర్స్ టీఏ టీబీ టీసీ టీడీ TTT. Okay. Therefore, ఇది matrix multiplication చేయాలి 1 0 1 by 5 0. Next, this is 1 2 0 1. Okay. ఇది 1 by 2 0 0 2. This is 1 0 1 by 5 1. Okay. Last parameter 1 2 0 1. 1 2 0 1. సరే మిమ్మల్ని మొత్తం అడిగారా మొత్తం అడుగుతున్నారా ఆన్సర్ ఏం అడిగారు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్ క్యాపిటల్ ఏ ఒకటి అడిగారమ్మా ఏబిసిడిలో ఏ ఒకటి అడిగేసి వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ అంటున్నారు ఏ ఓన్లీ ఏ అడిగారు ఓకే ఏబిసిడిలో ఏ ఒకటి అడిగారు కాబట్టి నాకు అంతా నేను చేయను అమ్మ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెటస్ మల్టిప్లై దీస్ టూ మల్టిప్లై చేసాం అనుకున్నాను ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది అమ్మ చెప్తారా వాట్ యుల్ గెట్ హియర్ 1 plus 0 2 plus 0 1 by 5 plus 0 okay 2 by 5 plus 0 2 by 5 plus 0 ఇలా వచ్చింది ఓకే ఫస్ట్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే యు గాట్ దిస్ వే 1 2 1 by 5 2 by 5 ఓకే రైట్ లెట్ us మల్టిప్లై ఈ వచ్చిన రిజల్ట్ ని ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని మల్టిప్లై చేయడం ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ ని ఈ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేశాను ఓకే పైన 1 by 2 0 కదా ఓకే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తాను ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది 1 into 1 by 2 1 by 2 plus 0 okay very good next ఇది 0 plus 4 okay అది అయిపోయింది నెక్స్ట్ 1 by 10 ఓకే ఫస్ట్ పారామీటర్ చూసుకుంటే ఇది 1 into 1 by 2 1 by 2 plus ఈ 2 into 0 ఓకే 0 అయిపోయింది 1 0 into 4 రైట్ 0 plus 4 రైట్ ఇది 1 by 5 into 1 by 2 okay 1 by 10 plus 2 by 5 into 0 0 నెక్స్ట్ ఇదేమో 1 by 5 into 0 0 2 by 5 అంటే 4 by 5 ఓకే ఈ రెండు నేను ఈ మూడు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇలా వచ్చింది 1 by 2 4
1 by 10, 4 by 5. Okay, right. Now, let us multiply the fourth one. Okay, 1 0 1 by 5 దీంతో మల్టిప్లై చేస్తాను. ఓకే, ఈ ఫోర్త్ వన్ కూడా తెచ్చేసాను. ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ కూడా వచ్చింది. ఫోర్త్ వన్ కూడా మల్టిప్లై చేస్తాను ఫోర్త్ వన్తో. ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందమ్మా ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇక్కడ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసాను అనుకున్నాను. 1/2 ప్లస్ 4/5. నెక్స్ట్ నాన్న 1/2 0 ప్లస్ 4, 1/10 ప్లస్ 4/5, 1/5, 4/25, 0 plus 4/5. Okay, this is the thing you are going to get here. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 5 plus 8 13/10. ఇది 13/10. ఓకే, ఇది 4, 2.5 plus 6.5/25. this is 4/5 వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకోటి లాస్ట్ది కూడా మల్టిప్లై చేస్తాము. లాస్ట్ది ఏముంది ఇక్కడ? లాస్ట్ది మిగిలింది 1 2 0 1. ఓకే, 1 2 0 1 కూడా వచ్చింది. అది తెచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టాను. లెట్ us మల్టిప్లై దిస్ 1. ఈ రిజల్టెడ్ 4ని దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తాను. ఓకే, అవసరం లేదన్నా జస్ట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పేసేసి డైరెక్ట్ మీరు. ఇక్కడ 13/10 ప్లస్ 4 into 0 అయిపోయింది. ఇక ఇవన్నీ వస్తాయి. సమ్ పి, సమ్ క్యూ, సమ్ ఆర్ అనుకుని వదిలేసాను. ఓకే, ఇంకా వస్తున్నాయి. ఈ 13/10 into 2 ప్లస్ 4. ఓకే, 6.250. ఓకే, 1 plus 4/5 into 0, 6.5 into 2/25 plus 4/5 ఇవన్నీ వచ్చినాయి. నాకు అవసరం లేదు. ఓన్లీ దిస్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ 1/1.3, సమ్ p అని వచ్చింది, సమ్ q వచ్చింది, సమ్ r వచ్చింది. ఓకే, రైట్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్ a హియర్? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a హియర్? ఓవరాల్ a. చెప్పండమ్మా, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ నాన్న? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ అడుగుతా? Very good. Option A is the right answer. 1.3 is the right answer. Clear? Clear everyone? Okay, right. That concludes your coupled circuits. Okay. Simple nana coupled circuits lo మనం చూసింది ఏంటంటే coupled circuits. Okay. Simple na series coupling ga. Okay. First na electrical coupling ga, magnetic coupling. Electrical lo series a parallel. Series lo aiding case a, opposing case a. Okay. Parallel aiding a, parallel opposing. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్ లో కూడా ఎయిడింగ్ కేసు, అపోజింగ్ కేసు. దట్స్ ఆల్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్ లో అగైన్ మీరు చూడాల్సింది ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వివలెంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్. నెక్స్ట్ అన్నిటికన్నా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాజ్ అన్ ఇంపెడెన్స్ మ్యాచింగ్ డివైస్. V2/V1 = N2/N1 = I1/I2 ప్రొవైడ్ I2 ఈజ్ లీవింగ్ కరెంట్ అయితే. ఒకవేళ I2 ఎంటరింగ్ అయితే మైనస్ సైన్ తీసుకోండి. అలాగే వాట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ సీన్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండరీ లోడ్ ZL అంటే N1/N2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ZL. దట్స్ ఆల్. ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే నాన్న, రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మా. భవానీ, సంధ్య, క్లియర్? Respond me in the chat box, Nana. Clear, Nana? Tell me. Okay. Nana, clear everyone? Tell me. Done? Yes, sir. Clear. Sorry, Nana. Let us move on to the next topic. Transients and steady state. Transients and steady state. ఒక్కసారి మీరు సిలబస్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నోటీస్ హియర్. ఐ స్టార్టెడ్ లైక్ దిస్. నోటీస్ హియర్. సిలబస్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ బేసిక్స్ మాట్లాడాం. ఫస్ట్ బేసిక్స్, మెకానిజం ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ కండక్టర్ ని, ఓమ్స్ లా, KCL, KVL,
ఓకే, ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలిమెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సిరీస్ ఏంటి, ప్యారలల్ అంటే ఏంటి, ఓకే, కరెంట్ డివిజన్, వోల్టేజ్ డివిజన్. సిరీస్లో ఉంటే కరెంట్ సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోస్, వోల్టేజ్ గెటింగ్ డివైడెడ్. ప్యారలల్ ఉంటేనా వోల్టేజ్ సేమ్ వోల్టేజ్, కరెంట్ ఈస్ గెటింగ్ డివైడెడ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ సీన్. అలాగే స్టార్ టు డెల్టా, డెల్టా టు స్టార్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చూసాం. ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కరెంట్ స్టార్టింగ్ వోల్టేజ్ మైనస్ ఎండింగ్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. అలాగేనా బీచ్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్, బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కేసు ఏంటి. ఓకే, పవర్స్ మాట్లాడినప్పుడు టెలిగాన్స్ థీరం ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ హియర్. ఓకే, ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఇన్ ఎ నెట్వర్క్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ 0 ఆర్ పవర్ అబ్జార్బ్డ్ బై సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు పవర్ డెలివర్డ్ బై రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. అలాగే నోడల్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్. ఓకే, అలాగే మెష్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ సోర్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, ఇక్కడ రిడెండెంట్ ఎలిమెంట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడాం. ఎనీ ఎలిమెంట్ సిరీస్ విత్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఇట్ కెన్ బి నెగ్లిజిబుల్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లోడ్ కరెంట్, లోడ్ వోల్టేజెస్. పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఉంచుకోండి. అలాగే ఎనీ ఎలిమెంట్ ప్యారలల్ విత్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటేనే దట్ ఎలిమెంట్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్. ఓకే, ఈవెన్ రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్. ఓకే, వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ప్యారలల్ కరెంట్ సోర్స్ ఉన్న నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు ఓన్లీ ఫర్ లోడ్ కరెంట్స్, లోడ్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు అని చెప్పి. ఓకేనా, అలాగే చాలా పాయింట్స్ మాట్లాడాం. ఓకే, వోల్టేజ్ సోర్స్ V1, వోల్టేజ్ సోర్స్ V2 ఎప్పుడు ప్యారల్ పెట్టొచ్చామా, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, సేమ్ పొలారిటీస్ ఉంటే. కరెంట్ సోర్స్ I1, కరెంట్ సోర్స్ I2, I1 సోర్స్, I2 సోర్స్ ఎప్పుడు సిరీస్ లో పెట్టొచ్చు, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే. ఓకే, రైట్. దెన్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ సూపర్ మెష్ అనాలిసిస్, సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, అలాగే సోర్సెస్. ఓకే, సోర్సెస్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్, డిపెండెంట్ సోర్స్. అగైన్ ఇండిపెండెంట్ అమ్మా, we have current source, voltage source ఉన్నాయి. ఓకే, ఐడియల్, ప్రాక్టికల్. ఓకే, we have discussed. డిపెండెంట్ సోర్సెస్ కూడా లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్స్, నాన్ లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్స్ అని మాట్లాడాం. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్, సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ సింప్లిఫికేషన్ టెక్నిక్. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఉంటే ఇట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టెన్స్. అలాగే ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ బై ఇండక్టర్, కెపాసిటర్స్ మాట్లాడాం. బల్బ్స్, విచ్ బల్బ్ గ్లోస్ బ్రైటర్ సిరీస్ లో ఉంటే, విచ్ బల్బ్ గ్లోస్ బ్రైటర్ ప్యారలల్ లో ఉంటే. Types of elements, non-linear and non-linear, active or passive, time varying, time invariant, unilateral, bilateral. Okay, ఎంత డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ థీరమ్స్. ఓకే, వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ థెవెనిన్స్ థీరం, నార్టన్స్ థీరం. ఓకే, థెవెనిన్స్ థీరం తెలిస్తే నార్టన్స్ థీరం జస్ట్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ బేస్ అయ్యింది. ఓకే, థెవెనిన్స్ థీరం నార్టన్స్ థీరం categorized into 3 cases. What are those 3 cases? Case 1, case 2, case 3. Case 1 all are independent sources ఉంటాయి. Case 2 at least one independent, at least one dependent ఉంటాయి. Case 3 నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అన్ని చూసాం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం. ఓకే, ఇన్ మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం కూడా వి కేటగరైజ్ ఇంటూ 3 కేసెస్. ఏంటి ఆ 3 కేసెస్? ఇంపెడెన్సా, ఇంపెడెన్సా. ఓకే, రెసిస్టెన్సా, రెసిస్టెన్సా, ఇంపెడెన్సా, రెసిస్టెన్సా, 3 కేసెస్. కేస్ 1 రెసిస్టెన్స్, రెసిస్టెన్స్. ఓకే, when RL equal to RS అయితే మాక్సిమం పవర్ విల్ డెలివర్. అలాగేనా కేస్ 2 ఇంపెడెన్సా, ఇంపెడెన్సా. దాంట్లో కూడా ఓన్లీ RL వేరియబుల్, ఓన్లీ XL వేరియబుల్, బోత్ ఆర్ వేరియబుల్, ZL వేరియబుల్, 3 కేసెస్ 2A, 2B, 2C. అలా కేస్ 3 ఈ ఇంపెడెన్స్ సోర్స్, లోడ్ ఇస్ ఏ రెసిస్టెన్స్, మోడ్ ZS వచ్చింది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ సూపర్ పొజిషన్ థీరం. దిస్ సూపర్ పొజిషన్ థీరం అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, అంటే ఎలిమెంట్స్ R, L, C ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, అండ్ లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నా కూడా అప్లై చేయొచ్చు. అంటే డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే యాక్టివ్ అయింది కాబట్టి సోర్స్ సూపర్ పొజిషన్ థీరం అప్లికబుల్ ఫర్ బోత్ యాక్టివ్ as well as passive network. Next, we discussed about reciprocity theorem. What is reciprocity theorem? Okay, reciprocity theorem first applicable only for linear passive bilateral networks. Which networks are linear passive bilateral? R, L, C ideal transfer. ఇవి ఉంటేనే. ఒక డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే నెట్వర్క్ లో నాట్ అప్లికబుల్. ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ మేక్స్ ఇట్ యాక్టివ్. అందుకే reciprocity theorem నాట్ అప్లికబుల్. Next, we discussed about maximum power Milliman's theorem. Okay, voltage source is the resistor, voltage source is the resistor, అలా parallel combination ఉంటే entire thing can be replaced by voltage source is the resistance. V అంతా, V dash అంతా, R dash అంతా చెప్పాను. అలాగే కరెంట్ సోర్స్ parallel with the resistance, కరెంట్ సోర్స్ parallel with the resistance, కరెంట్ సోర్స్ parallel with the resistance. అలా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఎంటైర్ థింగ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ కరెంట్ సోర్స్ parallel with the resistor గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I dash, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R dash. నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ థీరం మాట్లాడాం. సబ్స్టిట్యూషన్ థీరం, వాట్ ఇస్ సబ్స్టిట్యూషన్ థీరం? ఓకే, ఎనీ passive element can be replaced by voltage source or current source, or voltage source is the resistor, current source parallel the resistor, so and so. Okay, compensation theorem కూడా మాట్లాడాం నాన్న. ఓకే, when impedance in one of the branches changing, we can find a change in response in the other branches. Okay, we found it like that. Okay, then AC analysis. AC analysis చూస్తే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ కి. ఓకే, కవరేజ్ కూడా చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు.
ఓకే, ఎస్క్యూబిఏ సైనూసాయిడల్ స్టెడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏసీలో మాట్లాడమంటాను. ఫేజార్ అంటే ఏంటి, ఫేజార్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటి, ఓకే వాట్ యు బై సైనూసాయిడల్ సిగ్నల్, ఓకే వాట్ యు బై డిలేడ్ సిగ్నల్, వాట్ యు బై ఇన్ ఫేజ్ సిగ్నల్, వాట్ యు బై అడ్వాన్స్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ అన్న ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ స్టాండర్డ్ సిగ్నల్స్ వీ హ్యావ్ సీన్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ కూడా మాట్లాడాం. ఓకే, సిరీస్ స్టాండర్డ్ సర్క్యూట్స్, సిరీస్ సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి, ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్, సిరీస్ ఆర్ఎల్ ఉంది, సిరీస్ ఆర్సి, సిరీస్ ఆర్ఎల్సి, అలా ప్యారల్ లో కూడా ఆర్ఎల్ ఆర్సి ఆర్ఎల్సి, అలా ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఎవ్రీథింగ్. వాట్ ఎవర్ వీ డిడ్ ఇన్ ద బేసిక్స్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ సేమ్ థింగ్ ఇన్ ఏసీ అనాలిసిస్ లో కూడా మాట్లాడచ్చు. ఎస్క్యూబిఏ సైనూసాయిడల్ స్టెడీ స్టేట్ అనాలిసిస్. నెక్స్ట్ we discussed resonance, very very important resonance. Two types of resonance ఉన్నాయి, సిరీస్ రెజొనెన్స్ ఉంది, ప్యారల్ రెజొనెన్స్ ఉంది. ఓకే రైట్. దెన్ టూ పోర్ట్ నెట్ చాలా డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడాను, ప్రతిదీ ఇంటి ఏది వదలకుండా అన్ని చెప్పాను. రెజొనెన్స్ లో కూడా వై దే ఆర్ కాల్డ్, ఫస్ట్ సిరీస్ సర్క్యూట్స్ తీసుకున్నాం. when the resonance will occur, XL equal to XC or voltage across inductor equal to voltage across capacitor. Next series circuits also known as okay voltage magnification circuits అంటారు, also known as current acceptor circuits అంటారు. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్స్ దట్ హోల్డ్స్ గుడ్ ఎట్ రెజొనెన్స్ కండిషన్ దగ్గర అన్ని చూసాం డీటెయిల్, సేమ్ ప్యారల్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, ఒక టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్ తీసుకుంటే ఇన్పుట్ సైడ్ V1 I1 ఉంది, అవుట్పుట్ సైడ్ V2 I2 ఉంది. Okay, four variables. Okay, V1 I1, V2 I2. Out of these four variables, we can select two variables as independent at a time. How many ways we can select two variables out of four? 4C2. Okay, six ways. Okay, that's why we have six set of parameters: Z, Y, transmission, inverse transmission. Okay, T. Okay, alage H parameters, G parameters. What is the relation among them? Y equal Z inverse. Okay, T dash ante T inverse, G ante H inverse. Okay. నెక్స్ట్ అలాగే ఓకే, హౌ టు కన్వర్ట్ వన్ పారామీటర్ అదర్ పారామీటర్ వీ హ్యావ్ సీన్. అన్ని రకాల స్టాండర్డ్ కన్వెన్షనల్ మెథడ్లో హౌ టు సాల్వ్, ఓపెన్ చేయటం, షార్ట్ చేయటం, వీటిట్. అలాగే ఐ టోల్డ్ ద షార్ట్ కట్స్. ఓకే, ఒక నెట్వర్క్ టీ లాగా ఉంటే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ద జెడ్ పారామీటర్స్, పై లాగా ఉంటేనా డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ద వై పారామీటర్స్, ఎల్ లా ఉంటే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ద ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్. దెన్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ మాట్లాడాం. ఓకే, వెన్ సిరీస్ కనెక్ట్ అయితేనే ఓవరాల్ జెడ్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ జెడ్. ఓకే, ప్యారల్ అయితే ఓవరాల్ వై ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ వై. ఓకే, క్యాస్కేడ్ ఉంటేనే ఓవరాల్ టీ ఈక్వల్ టు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఇండివిజువల్ టీ పారామీటర్స్. నెక్స్ట్ సిరీస్ ప్యారల్ ఉంటే ఓవరాల్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఇండివిజువల్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ హెచ్. ప్యారల్ సిరీస్ అయితే ఓవరాల్ జీ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ జీ. అన్ని మాట్లాడిన తర్వాత దెన్ వీ కేమ్ టు ద కపుల్డ్ సర్క్యూట్స్. కపుల్డ్ సర్క్యూట్స్ టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్, సో అండ్ సో సిరీస్ ఎలక్ట్రికల్ కప్లింగ్, మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్, ఓకే ఎయిడింగ్ కేసెస్, అపోజింగ్ కేసెస్ అన్ని చూసుకొని వీటి ఈ కపుల్ సర్క్యూట్స్ లో కూడా మీకు ఏం చేశానంటే ఈ ఎంటైర్ సిలబస్ ఏదైతే చదివామో అంత సిలబస్ నీకు తెచ్చాను. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కప్లింగ్ లో నోటీస్ కపుల్ సర్క్యూట్స్ లో నోటీస్ ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే వీ డిడ్ ద ఈక్వలెంట్ చేసాం. ఓకే, సిరీస్ ప్యారలెంట్. దెన్ హియర్ ఫర్ మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఐ ఆస్క్డ్. ఓకే, హియర్ ఐ కపుల్ ద థీరమ్స్ విత్ ద కపుల్ సర్క్యూట్స్. Okay, for what value of the turns ratio, okay, maximum power will deliver to the load ante ikkada this is a 3:1 వచ్చింది. నెక్స్ట్ అలాగే హియర్ కపుల్డ్ సర్క్యూట్స్ లింక్డ్ విత్ ద రెజొనెన్స్ మాట్లాడాను. ఇలా ఇస్తే ఒక కపుల్డ్ సర్క్యూట్ ఇస్తే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద సిరీస్ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అలాగే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ చేసాము ఈ సర్క్యూట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఈ కేసులో కూడా ఇక్కడ ఐ కపుల్డ్ ద రెజొనెన్స్ కాన్సెప్ట్ విత్ ద కపుల్డ్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, ఓకే, ఫర్ సిరీస్ రెసిడెన్స్ ఉండాలంటే డాట్ ఎక్కడ ఉండాలి, కే వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, ఇది కూడా అంతేనా సేమ్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రాబ్లం కూడా అంతే, డాట్ ఎక్కడ ఉండాలి, కే వాల్యూ ఎంత ఉండాలి. రైట్, దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐ కపుల్ ఇక్కడ రిలేటెడ్ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ విత్ ద కపుల్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ ఫర్ దిస్ కపుల్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉండాలి, ఓకే అలా చేసుకుంటే వెళ్ళాం. ఓకే, ఏమా అర్థమైందా? ఇక్కడ కూడా మన రెసిడెన్స్ కండిషన్ తీసుకొని ఇమేజ్డ్ పార్ట్, రియల్ పార్ట్, ఓకే ఈక్వేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాం కపుల్ సర్క్యూట్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ ఓకే రిలేటెడ్ విత్ కపుల్ సర్క్యూట్స్ చేయించాం. ఓకే, ఇట్స్ క్యాస్కేడ్ కనెక్షన్, టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ చదువుకుంది, క్యాస్కేడ్ కనెక్షన్ చూసుకొని వెళ్ళాం. ఓకే క్లియర్? రెస్పాండ్ మీ ద చాట్ బాక్స్ క్లియర్? ఇంకా సిలబస్ ఎండింగ్కి వచ్చాం. ఎండింగ్ అంటే ఎండింగ్ కాదు, ఇక డీటెయిల్కి వెళ్దాం. ఓకే రైట్, హియర్ డీటెయిల్డ్కి వచ్చాం సిలబస్ నోటీస్ హియర్.
Here we came to the last part, transients. Okay, transients, DC transients, AC transients. Okay, right, clear process. Sandhya Bhavan. Okay, ఓకేనా డీసీ ట్రాన్షన్స్ ఏసీ ట్రాన్షన్స్ అమ్మ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఓకే రైట్ అసలు ట్రాన్షన్స్ అసలు వాంటెడ్ థింగ్ అన్వాంటెడ్ థింగ్ ట్రాన్షన్స్ అనేది మనకు అవసరమా ఉండకూడదు ఇట్స్ అన్వాంటెడ్ థింగ్ ట్రాన్షన్స్ అనేది బేసికల్గా అన్వాంటెడ్ థింగ్ ఓకే వీ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ స్టడీస్లో ఉండాలి స్టడీలో ఉండాలనుకుంటాం ఎప్పుడైనా ఓకే సరే ఒక మాట వినండి నోటీస్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను వాంటెడా అన్వాంటెడా అని అడుగుతున్నాను ఓకే సరే అమ్మా వినండి అమ్మా మీ ఇద్దరు మీ రూమ్లో కూర్చున్నారు ఓకే మీ రూమ్లో కూర్చున్నారు ఓకే ఒక అన్నోన్ పర్సన్ వచ్చాడమ్మా అన్నోన్ పర్సన్ వచ్చేసారు వచ్చేసి మీరు డీప్గా చదువుకుంటున్నారు బుక్ తీసుకుంటున్నారు ఏదో చదువుకుంటున్నారు ఎవరు అన్నోన్ పర్సన్ వచ్చి గట్టిగా కొట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు మిమ్మల్ని గట్టిగా కొట్టేశారు వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఓకే వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్స్ షాక్ అయిపోయారు షాక్లో ఎవరో తెలియని పర్సన్ వచ్చేసి మీరు గట్టి కొట్టేస్తే ఏంటి షాక్ అదే వినండి యాక్చువల్గా చదువుకున్నారు స్టడీగా ఉన్నారు స్టడీ స్టేట్లో ఉన్నారు సడన్గా ఒక ఎక్సైటేషన్ సడన్గా ఇచ్చేసారు గట్టి కొట్టేశారు ఎవరు కొట్టేస్తే ఓకే దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ట్రాన్షన్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఓకే షాక్ వెరీ గుడ్ అమ్మ యాంగ్రియా సంధ్య కొడతావా లేసి ఓకే రైట్ ఓకే దట్ డ్యూ టు సడన్గా ఓకే సమ్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చేసారు గట్టి కొట్టారు ఓకే సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఓకే యాంగ్రీ అయిపోయింది అంటే నేను స్టేబుల్గా ఉన్నది వాళ్ళని అలా చేస్తే ఒకళ్ళు షాకింగ్ అంటున్నారు ఒకళ్ళు యాంగ్రీ అంటున్నారు అవునా దోస్ ఆర్ నాట్ ఏదో టెరిబుల్ బిహేవియర్ వచ్చేసింది ఓకే తర్వాత మేబీ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత 1 అవర్ తర్వాత మళ్ళీ ఓకే యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ రీడింగ్ ఓకే అంతా మర్చిపోయిన తర్వాత ఓకే రెడీ స్టేట్ మళ్ళీ వచ్చేస్తారు ఓకే అసలు ట్రాన్షన్స్ ఎందుకు అక్కర్ అవుతున్నాయి ఓకే నోటీస్ చేయనా ఈ నెట్వర్క్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఎన్లో సోర్స్ విఎస్ this network n ki source vs this source I am giving to the network okay with the help of switch yes okay network n ki I am giving the source with the help of switch okay when the switch is suddenly closed switch suddenly close చేశాను okay this source switch suddenly close చేస్తే this source vs is connected to the network as a sudden నెట్వర్క్ సడన్ గా సోర్స్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయిపోయింది నెట్వర్క్ లో ఎలిమెంట్స్ ఇండక్టర్ ఉండొచ్చు నెట్వర్క్ లోనైనా ఎలిమెంట్ కెపాసిటర్ ఉండొచ్చు అవునా ఆర్ కాంబినేషన్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ ఉండొచ్చు లేకపోతే రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఆర్ఎల్సి కాంబినేషన్ ఉండొచ్చు సిరీస్ అయినా ప్యారల్ అయినా మనకు ఒకటి తెలుసు ఓకే ఇండక్టర్ అపోజెస్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్ అవునా సిమిలర్లీ కెపాసిటర్ అపోజెస్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్ మీరు సోర్స్ సడన్ గా ఇవ్వటం వల్ల నెట్వర్క్ కంటైనింగ్ ఇండక్టర్ ఆర్ కెపాసిటర్ ఇట్ విల్ అపోజెస్ ద సడన్ చేంజెస్ ఓకే సడన్ చేంజెస్ ఇట్ విల్ అపోజ్ దట్స్ వై ఆ సడన్ చేంజెస్ దేంట్లో ఫాలో అవుతాయి రెసిస్టర్ లో వెళ్ళి ఫాలో అవుతాయి అంటే మిగతా ఉన్న రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ రెసిస్టర్స్ లో ఫాలో అవుతాయి ఇండక్టర్ ఎప్పుడున్నా ఇట్ విల్ అపోజెస్ ద సడన్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్ కెపాసిటర్ ఇట్ విల్ అపోజెస్ ద సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఓకే ఏదైనా సడన్ గా మీరు వోల్టేజ్ ఇలాగా సోర్స్ మేబీ కరెంట్ సోర్స్ అయినా వోల్టేజ్ సోర్స్ సడన్ గా ఇవ్వటం వల్ల ఓకే దట్ ఇండక్టర్ అపోజ్ సడన్ చేంజెస్ కెపాసిటర్ అపోజ్ సడన్ చేంజెస్ అందుకే ఈ సడన్ చేంజెస్ అంతా రెసిస్టర్ లో పడిపోతుంది దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ట్రాన్షన్స్ ఇన్ నెట్వర్క్ ఓకే సరే అమ్మా ఊరికి నేను ఇక్కడ రాసే చూడండి అమ్మా ఇక్కడ టీ ఈక్వల్ టు 0 అంటే అపోజ్ సడన్ చేంజెస్ ఓకే అమ్మా సంజయ్ వెరీ గుడ్ టీ ఈక్వల్ 0 అనే పాయింట్ ఈ స్విచ్ గురించి మాట్లాడదాం 0 ప్లస్ అంటే స్మాల్ టైం జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ స్విచ్చింగ్ అంటే నేను క్లోజ్ చేయకముందు క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ సడన్ గా నేను సోర్స్ నెట్వర్క్ ఇచ్చిన సడన్ గా సోర్స్ తీసేసిన నెట్వర్క్ నుంచి దట్ విల్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ట్రాన్సిషన్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఓకే నా 0 మైనస్ అంటే స్మాల్ టైం జస్ట్ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ 0 ప్లస్ అంటే స్మాల్ టైం ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ ఓకే రైట్ notice here small time just before switching అంటే t minus 0 minus అంటే minus of 0.00001 small time just after switching అంటే plus 0.00001 okay
స్మాల్ టైం ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, జస్ట్ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ ఎలా ఉంటే జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ ఎలా ఉంటే నేను చూపించాను. క్లియర్ అనా? మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ నౌ ట్రాన్షన్స్ అనేది ఎందుకు వస్తుందో అర్థమైందా? ఫస్ట్ నెట్వర్క్ లో చెప్పండి అమ్మా. క్లియర్? క్లియర్ సార్ కన్ను ఒకసారి ఏమో రెస్పాండ్ మీ చాట్ బాక్స్. క్లియర్ భవానీ? క్లియర్? ఓకే, భవానీ క్లియర్ అంతే. సరే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. రెస్పాన్స్ నేను ఒకవేళ రెస్పాన్స్ మేబీ కరెంట్ అయినా వోల్టేజ్ అయినా రెస్పాన్స్ అయినా. ఓకే, నేను ఇక్కడ టైంతో మాట్లాడుతున్నాను. ఇది టీ. టీ. సంధ్య ఉన్నావా? అలాగేనా ఇక్కడ రెస్పాన్స్ సడన్ చేంజెస్ విల్ అక్కర్ ఇన్ ద ట్రాన్సిషన్. ఓకేనా? ఓకేనా? ఇక్కడ రెస్పాన్స్, ఈ రెస్పాన్స్ మేబీ వోల్టేజ్ అయినా ఉండొచ్చు, కరెంట్ అయినా ఉండొచ్చు నాన్న. ఓకే, సరే నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టైం టీ మాట్లాడుతున్న రెస్పాన్స్ మేబీ కరెంట్ ఆర్ వోల్టేజ్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడైతే రెస్పాన్స్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఆసిలేషన్స్ జరిగినాయి. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్స్ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసింది. అవునా? ఈ దీంట్లో ఎక్కడైతే చేంజెస్ బాగా జరుగుతున్నాయో దాన్ని ఈ స్టేజ్ ని, ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్సియంట్ స్టేజ్ అంటారు. ట్రాన్సియంట్ స్టేట్. ఇలా కాన్స్టెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇదంతా స్టడీ స్టేట్ అంటారు. ఆర్ నోటీస్ హియర్, ఇది రెస్పాన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి స్లోగా చేంజ్ అయింది. చేంజ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దిస్ పాయింట్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. అవునా? అందుకనే దిస్ పీరియడ్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్సియంట్ స్టేట్ అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టడీ స్టేట్ అంటాం. సిమిలర్లీ ఇక్కడ రెస్పాన్స్ స్లోలీ డిక్రీజ్ అయ్యి ఓర్ సమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ బికెమ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, దీన్ని దిస్ ఎక్కడైతే చేంజ్ అయిందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సియంట్ స్టేట్ అంటాం. ఓకే, ఎక్కడైతే కాన్స్టెంట్ ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టడీ స్టేట్ అంటాం. రెస్పాన్స్ లో మాట్లాడితే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రాన్సియంట్ స్టేట్, స్టడీ స్టేట్. ట్రాన్సియంట్ స్టేట్ ఏమో ఓకే, ఇలా ఆసిలేషన్స్ అన్న రావచ్చు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, కాన్స్టెంట్ అయిపోతేనా దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టడీ స్టేట్ అంటాం. ఆర్ ఇంక్రీజ్ అవుతా వెళ్ళింది రెస్పాన్స్, ఇంక్రీజ్ అయిపోయి ఒక పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఎక్కడైతే చేంజ్ అవుతా ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సియంట్ స్టేట్. ఓకే, కాన్స్టెంట్ ఎక్కడ ఉంటే అది స్టడీ స్టేట్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఎక్కడైతే డిక్రీజ్ అయ్యింది. ఓకే, ఒక పాయింట్ దాకా డిక్రీజ్ అయిపోయింది. అదంతా ట్రాన్సియంట్ స్టేట్. మళ్ళీ తర్వాత కాన్స్టెంట్ గా వెళ్ళిపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టడీ స్టేట్. రైట్. ఇక్కడ ఫైనల్ గా చూడండి అమ్మా, ట్రాన్సియన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్. LC opposite kinds of opposite called inductor capacitor. Okay. Inductor capacitor opposite kind elements. Okay. Right. ఎందుకు వస్తున్నాయి అసలు ఈ ట్రాన్సియన్స్ అనేది? దీస్ ఎలిమెంట్స్ విల్ అపోజ్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ current. Okay. Inductor oppose sudden changes in current, capacitor oppose sudden changes in voltage. Since inductor energy stored in a memory element cannot change instantaneously, the L and C elements will opposes sudden changes in the system. Okay, which results the instability due to oscillations. Okay, if the network consists of only resistors only resistors network మొత్తం, no inductor, no capacitor, అసలు ట్రాన్సియన్స్ అక్కరవు. ఎందుకు? no opposing elements కదా. Okay, if the network consists of only resistors, then no transients will result at the time of switching, as the resistor can accommodate any amount of voltage and current. Okay, ట్రాన్సియన్స్ యాక్చువల్గా ట్రాన్సియన్స్ అనేది కూడా ఎలా తీసుకోవాలంటే అమ్మా, మేము మనకి పాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇండక్టర్ కెపాసిటీ గురించి మాట్లాడతాం. ఒక సోర్స్ కి పాసివ్ ఎలిమెంట్స్ కి మధ్యలో ఉన్న ఆర్గ్యుమెంటే. ఓకే, నేను సోర్స్ సడన్ గా ఇస్తే ఈ ఇండక్టర్ అపోజ్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్, అలాగే సోర్స్ సడన్ గా ఇస్తేనా కెపాసిటర్ అపోజ్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్. ఇలా కూడా మాట్లాడచ్చు. ట్రాన్సియన్స్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ an argument between source and passive elements and inductor capacitor for not accepting sudden changes. Next, alagana transients are occurring in any system where systems are not adapted for any sudden changes. Sudden changes ki adapt అవ్వలేని systems అన్నిట్లోనే transients occur అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. పాయింట్స్ అన్ని రాసి ఉంచాను, ఎందుకు మళ్ళీ రాయటం ఇక్కడ టైం వేస్ట్ అని. రైట్. సరేనా? వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్? ఓకే, L and C elements at t equals 0 plus t equals 0 minus మాట్లాడుకుందాం. వాట్స్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్? ఓకే, సింపుల్ గా మాట్లాడతాం ఒకసారి. టైమ్ డొమైన్ ఎస్ డొమైన్ ఆర్ ఇన్వర్స్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, టైమ్ డొమైన్ ఎస్. ఎస్ అంటే జే ఒమేగా, ఒమేగా అంటే 2πf, ఎఫ్ అంటే 1/t. అవునా? ఎస్ అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు టీ. ఓకే, నోటీస్ హియర్. ఒకసారి ఈవెన్ వన్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ దెన్ ట్రాన్సియన్స్ అక్కర్. ఎస్ అమ్మ సంధ్య, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఓన్లీ ఎల్
ఓకే విత్ ఆర్ ఉన్న ట్రాన్షన్స్, ఓన్లీ ఎల్ విత్ ఓన్లీ సి విత్ ఆర్ ఉన్న ట్రాన్షన్స్, లేకపోతే ఎల్సి విత్ ఆర్ ఉన్న ట్రాన్షన్స్. ఓకే అలాగే సిరీస్లో ఉన్న ప్యారల్ ఉన్న దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఓకే రైట్ నేను ఇక్కడ టీ కూడా 0 ప్లస్ తీసుకున్నాం అమ్మా. ఇక్కడ వినండి అమ్మా, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. రేపు చెప్పా కదా మీకు 4 సెషన్స్ తీసుకుంటున్నాను. 4 సెషన్స్ మార్నింగ్ 6:15 to 8:15 ఒక సెషన్. నెక్స్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇస్తాను. ఓకే అలాగే 8:45 అయిపోతే 8:45 టు ఓకే 10:45. ఓకే అలాగా మార్నింగ్ 2 సెషన్స్ పెట్టుకుందాం. ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ 4 to 6 ఒక సెషన్. నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ ఇచ్చేస్తాం. మళ్ళీ 6:30 to 8:30 రేపు. ఇలాగా 4 సెషన్స్ రేపు మాట్లాడుకుందాం. సాటర్డే మళ్ళీ మార్నింగ్ 6 to 8 7:15 సాటర్డే. ఈవినింగ్ కూడా పెడుతున్నాము 7 to 9. ఓకే సండే మార్నింగ్ నాకు కుదరదమ్మా, ఐ హ్యావ్ అనదర్ సెషన్. ఈవినింగ్ మళ్ళీ 7 to 9 తీసుకుంటాను. ఓకే మాక్సిమం అన్ని టాపిక్స్ అయిపోతాయి మోస్ట్ ప్రాబ్లీ. అప్పుడు 1 or 2 డేస్ తీసుకోవాల్సి వస్తే మండే ట్యూస్డే విల్ కవర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. మార్నింగ్ ఇంకా ఉండవు సార్. ఓకే సార్ ఎప్పటి వీడియోస్ వెంటనే సార్ ఎప్పటి వీడియో వెంటనే పోస్ట్ చేయరా సార్? ఇప్పటి వీడియోస్ వెంటనే పోస్ట్ చేయరా? చేస్తారమ్మా. ఓకే అన్నీ చేస్తారు నాన్న. ఒకసారి నాన్న రేపు ఐ విల్ దేర్ పుట్టింగ్. ఓకే మేబీ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ అయిపోయాక మీకు రేపు షెడ్యూల్ అంతా వచ్చేస్తుంది. సరేనా? ఓ మాట చెప్తున్నాను సార్, మేము రాసుకుంటాము పీడిఎఫ్స్. సరే తల్లి, ఐ విల్ పోస్ట్ ఇట్ మాక్సిమం ఐ విల్ ట్రై టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ద నైట్. ఓకే ఇప్పుడు వీడియోస్ పెట్టేస్తాను. ఒకవేళ దే విల్ ఇఫ్ దే ఆర్ రెడీ టు పుట్ ఇట్ దే విల్ పుట్ ఇట్. ఓకే రైట్ వాళ్ళ నైట్ పీడిఎఫ్ సార్. సరే నాన్న నాకు ఒక్కసారి నువ్వు ఏం చేస్తారంటే మీ వాట్సాప్ నుంచి నాకు పర్సనల్గా మెసేజ్ పెట్టండి అమ్మా ఇద్దరు. ఐ విల్ సెండ్ ఇట్ పీడిఎఫ్స్. నైట్ పెట్టేస్తాను మీకు. వాళ్ళు మేబీ ఓకే ఓకే నాకు జస్ట్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఏదో ఒకటి పెట్టి ఐఎమ్ భవానీ ఫ్రమ్ ఈహెచ్. ఓకే అలాగే ఐఎమ్ సద్య ఫ్రమ్ ఈహెచ్, లేకపోతే ఐఎమ్ సురేంద్ర ఫ్రమ్ ఈహెచ్, ఐఎమ్ శ్వేత ఫ్రమ్ ఈహెచ్ అలా పెట్టండి. ఓకే రైట్ ఓన్లీ ఇవాళ క్లాస్ది పెట్టేస్తాను. ఓకే ఏదైతే మిస్ అయిందో అవి, ఎందుకంటే దే విల్ ఆల్సో పుట్ మేబీ విత్ డిలే, మేబీ 1 or 2 days డిలే తర్వాత పెడతారేమో. ఓకే రైట్ లీవ్ ఇట్ నా. సరే నాన్న ఇప్పుడు వినండి అమ్మా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. రైట్ నౌ 8:40 అయింది. ఓకే అనదర్ 20 minutes వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వినండి. ఓకే నాన్న వినండి. నోటీస్ వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ ఎట్ t equal 0 ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ ఎట్ t tending towards infinity. అలాగే ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ బిహేవియర్ మాట్లాడుతున్నాను. వినండి. మా ఎట్ t equal 0 ప్లస్ అంటే s డొమైన్ t డొమైన్ ఇన్వర్స్ టు ఈచ్ అదర్, s tending towards infinity అన్న. t equal 0 అన్న 0 ప్లస్. ఓకే s tending towards infinity. 0 ప్లస్ అంటే జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ అని. ఓకే t tending towards infinity అంటే సోర్స్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు నెట్వర్క్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ఓకే రైట్ మా s tending towards infinity కదా. ఓకే ZL అంటే s into L ఓమ్స్. ఓకే ZL ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ అంటే s into L. మా s ఇన్ఫినిటీ అయితే s into L అన్న ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది. ఓకే s ఇన్ఫినిటీ అయితే s into L ఇన్ఫినిటీ. ఇంపెడెన్స్ అక్రాస్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది అనుకోనా. ఇంపెడెన్స్ అక్రాస్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ఫినిటీ వస్తే దట్ ఎలిమెంట్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. దట్స్ ఆల్. అలాగే జెడ్సీ ఓకే ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటీ జెడ్సీ నథింగ్ బట్ 1/SC. ఎస్ నాన్న ఇన్ఫినిటీ అయితే 1/ఇన్ఫినిటీ నాన్న 0. ఓకే 0 అమ్మ. ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ఏ కెపాసిటర్ నాన్న 0 అయితే ఓకే కెపాసిటెన్స్ అమ్మ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్. దట్ కెపాసిటీ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఫినిష్డ్. t equal to 0 ప్లస్ దగ్గర జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ దగ్గర ఇండక్టర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వచ్చింది. దట్స్ ద బిహేవియర్. వెరీ గుడ్ నాన్న వెరీ గుడ్. మా t tending towards infinity తీసుకుంటేనా t tending towards infinity t and s are inversely proportional to each other. s equal to 0. ఓకే ఇఫ్ s equal 0 ZL అంటే s into L ohms. ఓకే ZL nothing but s into L ohms. ఓకే నా ఇది 0 అయితే దిస్ ఆల్సో 0. ఓకే రైట్ 0 అమ్మ. ఓకే ఇంపెడెన్స్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ 0 అయితేనా దట్ ఇండక్టర్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్. నెక్స్ట్ ZC నథింగ్ బట్ 1/SC. S S0 అయితేనా 1/0 నథింగ్ బట్ ఇన్ఫినిటీ. ఇంపెడెన్స్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఇన్ఫినిటీ అయితే ఇంపెడెన్స్ అక్రాస్ ఎలిమెంట్ ఇన్ఫినిటీ అయితేనా దట్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ కా సార్ ఫర్ ఐడియల్. అవును తల్లి. ఓకే రైట్ ఓకే నాన్న అంటే ఇక్కడ చూడమ్మా t tending towards infinity దగ్గర బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్, t tending towards infinity దగ్గర కెపాసిటర్ బిహేవియర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వినండి. మా t tending towards infinity అంటే ఏంటంటే మా స్విచ్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. స్విచ్ క్లోజ్డ్ అంటే సోర్స్ కనెక్టెడ్ టు నెట్వర్క్,
as a sudden. Source is connected to network, sudden గా ఇచ్చాం. Transients will result. ఆ సోర్స్ కనెక్ట్ చేసి ఓకే సోర్స్ కనెక్ట్ నెట్వర్క్ ఫర్ లాంగ్ టైం ఓకే ఇన్ఫినిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం దాకా నీ సోర్స్ అలా కనెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఇండక్టర్ బిహేవియర్ షార్ట్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ బిహేవియర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. సోర్స్ కనెక్టెడ్ టు నెట్వర్క్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ అంటే సోర్స్ ఈస్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ అంటే ఇండక్టర్ ఆర్ కెపాసిటర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం ఓకే పెడితేనే ఇండక్టర్ ఈస్ షార్ట్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ బిహేవియర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. అదే రాసాను చూడమ్మా. A long time after switching action is nothing but steady state. Okay. In steady state, inductor behavior is a short circuit behavior. Capacitor behavior is a open circuit behavior. Okay. And a long time after switching action nothing but steady state. Inductor behavior, short circuit behavior, capacitor behavior, open circuit behavior. Cheppama Sandhya, doubt anna? యాక్చువల్గా ఎస్ అంటే జే ఒమేగా, ఒమేగా అంటే 2πf ఓకే 2πf అంటే ఓకే ఓకే అగైన్ ఎఫ్ అంటే 1/t ఓకే ఈ ఎస్ అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టీ లాగా వచ్చింది. ఓకే ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టీ లాగా. ఓకే ఇప్పుడు నేను టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎస్ వాల్యూ 0 ఓకే అలాగే టీ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏమో ఎస్ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ అని అర్థం. ట్రాన్స్ఫార్మర్ వలన యూజెస్ ఏంటి సార్? ఏంటిది? ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వల్ల? ఓకే ఏంటమ్మా ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటున్నావు ఏంటమ్మా? లాస్ట్ టాపిక్ గురించి అడుగుతున్నావా? ఏంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే? తల్లి ట్రాన్స్ఫార్మర్ వలన యూజెస్ ఏంటి సార్ అంటున్నాం. ఏంటి ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్? ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే కపుల్ సర్క్యూట్స్ లో అడుగుతున్నావు నువ్వు? సంధ్య కపుల్ సర్క్యూట్స్ లో అడుగుతున్నావా అని అడుగుతున్నాను. ఓకే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది హయ్యర్ ఏసీ టు లోయర్ ఏసీ కన్వర్ట్ చేసేది. ఓకే లేకపోతే స్టెప్ అప్ అనుకుంటే లోవర్ ఏసీని హయ్యర్ ఏసీగా మార్చిద్దాం దేనిలో అయినా. ఓకే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అదే. పర్పస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ బయట చూసారు కదా, అది దే ఆర్ క్యారింగ్ వెరీ హై వోల్టేజ్ సంథింగ్ లైక్ 1000 వోల్ట్స్ అలా క్యారీ అవుతున్నాయి అనుకున్నాను. మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గరికి వస్తే ఆ 1000 వోల్ట్స్ ని మన ఇంటికి 220 వోల్ట్స్ కి మార్చి పంపిస్తుంది. ఓకే అర్థమైందా? స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ గురించి మాట్లాడితే ఒక స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉందనుకో, ఒకవేళ నాకు 100 వోల్ట్స్ ఏసీ ఏమైనా ఉంటేనే అది 220 వోల్ట్స్ ఏసీలో మార్చేసి పంపించింది. దట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే రైట్. ఒకవేళ మీరు ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ చూసుకుంటే దాంట్లో కూడా చిన్న చిన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి. ఓకే ఆ రేటింగ్ బట్టి ఇట్ విల్ కన్వర్ట్. మీరు ఇచ్చే సప్లై 220 వోల్ట్ సప్లై ఉందనుకో, ఆ 220 వోల్ట్ సప్లైని మీకు ఆ రేటింగ్ బట్టి ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ 10 వోల్ట్స్కి మార్చాలంటే స్టెప్ డౌన్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది. దట్స్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకేనా? ఏంటి సార్ ఐడియల్ సోర్సెస్? ఏంటి ఐడియల్ సోర్సెస్? సంధ్య చెప్పు ఐడియల్ సోర్సెస్ ఏంటి? ఐడియల్ సోర్సెస్ యూజెస్ ఏంటి సార్ అంటున్నావా? అమ్మ ఐడియల్ సోర్సెస్ అనేది అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు బేసికల్గా. ఓకే వచ్చే అన్ని ప్రాక్టికల్ సోర్సెసే. ఓకే సోర్సెస్ సోర్సెస్ లేకపోతే ఎలాగా మనకి? సోర్సెస్ అంటే మీకు బ్యాటరీ సెల్స్ ఉన్నాయనుకో ఇట్స్ ఏ సోర్స్. మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పాను అప్పుడు. ఓకే యువర్ జనరేటర్ ఈజ్ ఏ సోర్స్. ఓకే మీరు ఒకవేళ అదేనా జనరేటర్ అయినా ఓకే ఆర్ యువర్ సోలార్ ప్యానల్ సెల్స్ అయినా ఓకే ఆల్ ఆర్ దీస్ థింగ్స్ అయ్యే మనకి సోర్స్ లా యాక్ట్ చేస్తాయి. దే ఆర్ గివింగ్ ద సోర్స్. అయ్యే మనకి జనరేటింగ్ ద పవర్. ఓకే అంటే మనకి జనరేటింగ్ ద వోల్టేజ్ కరెంట్ అక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి కదా. అది ఐడియల్ వల్లనే యూజ్ లేనప్పుడు ఐడియల్ వల్ల యూజ్ లేదు అని కాదు. యాక్చువల్ ఫస్ట్ ఐడియల్ అంటే ఏంటి అసలు ఫస్ట్ ఇలా ఉంటే ఏంటి అని చూసుకున్న తర్వాత ఓకే యాక్చువల్గా ఎందుకంటే దేర్ విల్ బి లాసెస్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా మనకి. లాసెస్ అనేది త్రూ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అయినా ఎక్కడైనా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే ఐడియల్ అనేది ఎప్పుడు ఉండవు అన్ని ప్రాక్టికల్గా ఉంటాయి. దేర్ విల్ బి సమ్ లాసెస్. అక్కడ ఒకవేళ సప్లై వోల్టేజ్ వాళ్ళు 220 పంపించారనుకో, మన ఇంటికి వచ్చేకి డ్రాప్ అయిపోయి ఇట్ విల్ బి 180 190 వోల్ట్సే వస్తుంది. ఓకే
ఐడియల్ అని ఎందుకు? ఐడియల్ అంటే ఇలా ఉండేది. ఓకే. అయితే యాక్చువల్‌గా రెస్పాన్స్ ఇలా రావాలి. ప్రాక్టికల్ అనేది ఓకే. ఇలా వస్తుందని చెప్తున్నాం. అందుకే రిఫరెన్స్‌తో మాట్లాడాలి కాబట్టి అందుకే వి ఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ఐడియల్. ఐడియల్ వలన యూజెస్ లేనప్పుడు ఐడియల్ అని ఎందుకు సార్? అదే ఎప్పుడైనా చదివేటప్పుడు ఇప్పుడు తీసుకున్నాము మహాత్మా గాంధీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇట్స్ ఐడియల్ అంటాం. లేతే అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ చెప్పేటప్పుడు విల్ టాక్ ఇట్ యాస్ ఐడియల్. విల్ టేక్ దెమ్ యాస్ ఎ రిఫరెన్స్. రిఫరెన్స్‌గా తీసుకొని ఓకే. విల్ ఫాలో దెమ్. ఓకే. హౌ వి ఆర్ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఐడియల్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ యూజ్ ఏంటి సార్? నాన్న ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ యూజే అమ్మా! నేను ఐడియల్‌కి, ప్రాక్టికల్‌కి ఏంటంటే దేర్ విల్ బి సమ్ లాసెస్ ప్రెజెంట్ దేర్. ఓకే. కోర్‌లో లాసెస్ ఉంటాయి. లాసెస్ ఉంటాయి కదా! ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌కి. లేవు అనుకోని డిస్కస్ చేయటమే ఐడియల్ అని అర్థం. ప్రాక్టికల్‌గా అయితే సమ్ లాసెస్ ఉంటాయి నాన్న. ఓకే. ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ యూజ్ ఎప్పుడైనా హయ్యర్ ఏసీ టు లోయర్ ఏసీ గాని, లోయర్ ఏసీ టు హయ్యర్ ఏసీ అయినా కన్వర్ట్ చేస్తా ఉంటది. దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్. ఓకే. మీరు డైవర్ట్ అయిపోతున్నారంట. అడగాలంటే పర్సనల్‌గా అడగమ్మా ఏదైనా ఉంటే. ఓకే. రైట్. స్టడీ స్టేట్. ఓకే. క్లియర్ అమ్మా? ఓకేనా సంధ్య? ఓకే. స్టడీ స్టేట్. ఓకే. ఇన్ స్టడీ స్టేట్ ఇండక్టర్ బిహేవియర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్, కెపాసిటర్ బిహేవియర్ ఇస్ ఇన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్. ఓకే. ఒకటి షార్ట్ కట్‌లా చెప్తున్నామా స్టడీ స్టేట్‌లో డిస్కో. ఓకే. డిస్కో. ఏంటి డిస్కో? వినండమ్మా. గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే ఒకవేళ మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు. డీసీకి ఓకే. డీసీకి స్టడీ స్టేట్‌లో అని. డి అంటే డీసీకి. ఐ అంటే ఇండక్టర్. ఓకే. బిహేవియర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్. సి అంటే కెపాసిటర్ బిహేవియర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్. ఓకే. అమ్మ స్టడీ స్టేట్‌లో అంటే టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర డీసీ సోర్స్‌కి అన్నిటికి ఓకే. స్టడీ స్టేట్‌లోనే ఇండక్టర్ బిహేవియర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్, కెపాసిటర్ బిహేవియర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్. ఓకేనా? ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. క్లియర్? భవాని ఉన్నావా? ఓకే. ఇండక్టర్ బిహేవియర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్, కెపాసిటర్ బిహేవియర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్. అమ్మ ఇది టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర లాంగ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ దగ్గర ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అమ్మ. దీన్ని స్టడీ స్టేట్ అంటున్నాం. కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇలా చెప్తున్నాను. ఓకే. రైట్. అమ్మ అలాగే నోటీస్ హియర్. టీ ఈక్వల్ 0 ప్లేస్ దగ్గర అడిగారు అనుకున్నాను. వీటికి ఆపోజిట్ బిహేవియర్ అమ్మ. ఇండక్టర్ ఓపెన్ అయిపోయింది. కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది. ఇండక్టర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అన్న. టీ ఈక్వల్ 0 ప్లేస్ దగ్గర జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ దగ్గర. సార్ నాట్ అప్లై ఓపెన్ సర్క్యూట్, షార్ట్ సర్క్యూట్. ఏంటమ్మా నాట్ అప్లై ఏంటి? భవాని నాట్ అప్లై ఏంటి? భవాని ఏంటమ్మా నాట్ అప్లై అని రాసావు భవాని? భవాని నాట్ అప్లై అని రాసావు ఏంటి? ఓపెన్ సర్క్యూట్, షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏంటి? ఓకే. ఎట్ ఏ స్టడీ స్టేట్ లో ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. యాజ్ టీ టెండింగ్ టు టీ ఈక్వల్ 0 ప్లేస్ దగ్గర ఇండక్టర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్. టీ ఈక్వల్ 0 ప్లేస్ దగ్గర వాటికి ఆపోజిట్ ఇండక్టర్ ఓపెన్, కెపాసిటర్ షార్ట్. ఎట్ టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అమ్మ, కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. అమ్మ భవాని చెప్పమ్మా ఏదో ఏదో అంటున్నావు ఏంటి? నాట్ అప్లై ఓపెన్ సర్క్యూట్, షార్ట్ సర్క్యూట్ అన్నావు ఏంటి? అదేంటి వర్డ్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఓన్లీ డీసీ అనాలిసిస్. ఓకే. రైట్. ఓన్లీ డీసీకేనా? ఓకే. ఏసీలో ఉన్నప్పుడమ్మా షార్ట్ ఓపెన్ అలా మాట్లాడకూడదు. అలాగే ఉంటాయి. రైట్. ఓకే. సరే ఇప్పుడు స్టడీ స్టేట్ అంటే డిఫైన్ చేస్తున్నాను. వినండమ్మా. వి కెన్ అప్లై ఓపెన్ సర్క్యూట్, షార్ట్ సర్క్యూట్ టు ఓకేనా ఇండక్టర్ అమ్మా ఓపెన్ సర్క్యూట్, షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది డీసీ ఉన్నప్పుడే మాట్లాడుకోవాలి. అసలు డిస్కషన్ అమ్మా నెక్స్ట్ రేపంతా మాట్లాడేది కూడా ఓన్లీ డీసీకే. ఓన్లీ డీసీకే. ఓకే. ఎంత ఓపెన్, షార్ట్ నేనమ్మా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్‌గా డివైడ్ చేస్తాను. కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3, కేస్ 4, కేస్ 5 అన్నీ మాట్లాడబోతున్నాం ఈ ట్రాన్సిషన్స్. ఓకే. రైట్. వినండమ్మా. ఓకే సార్. అమ్మ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను వినండి. ఏంటంటే నోటీస్ హియర్. బాగా ఆకలేసిందమ్మా మనకి. ఓకే. బాగా ఆకలేసేసింది. ఇంట్లో ఏమి చేయలే. ఇంట్లో ఏం చేయలేదనుకోండి. బయట అన్ని హోటల్స్ కూడా అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయినాయి. ఓకే.
సరే నాన్న ఆకలేసింది, బాగా ఆకలేసింది. సరేనా? ఇంట్లో ఏం చేయాలో అసలు ఏమి లేవు. బియ్యం లేవు, ఏమి లేవు. ఓకే. వాటర్స్ లేవు, ఏమి లేవు. సడెన్‌గా సరే ఒక బయట ఒక బండతనొచ్చాడు. ఓకే. రైస్ అమ్ముతున్నాడు. ఓకే. సరే వెళ్లారు. ఓకే. ఎంత అని అడిగితే ఓకే. ఏం చెప్పారంటే ప్లేట్ మీల్స్ అంటే లిమిటెడ్ మీల్స్ అయితే రూ. 1000, అన్‌లిమిటెడ్ అయితే రూ. 1100 అన్నాడు. ఒకటి రూ. 1000, ఒకటి 1100 అన్నాడు. లిమిటెడ్ అంటే ఏమో కొద్దిగానో ఇలా పెడుతున్నాడు, కొద్దిగా పెరిగిస్తున్నాడు, కొద్దిగా కూరలు ఇస్తున్నాడు. అన్‌లిమిటెడ్ అంటే మీరు ఎంతైనా తినొచ్చు. 1000 ఒకటి, ఒకటి 1100 ఒకటి అనుకో. ఓకే. కడుపు నిండాలి కాబట్టేమో విల్ టేక్ ద ఫుల్ మీల్స్. సరే బాబు 1100 తీసుకో. ఒక రూ. 100 ఎక్స్‌ట్రా తీసుకొని తిను. ఓకే. సరే మనసులో ఏముంటది మనకి? వీడు బయట అసలు యాక్చువల్‌గా 50 రూపీస్ ఉండే లంచ్‌ని హి ఈస్ చార్జింగ్ 1100 కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటాం అంటే అసలు మొత్తం తినేద్దాం అనుకుంటాం. అసలు వాడి దగ్గర ఉన్నదంతా తినేద్దాం అనుకుంటాం. ఓకే. సరే రైస్ పెట్టంటే ఓకే. రైస్ తీసుకున్నాం. పప్పేసుకొని తినేసాం. ఓకే. రైస్ పెట్టంటే ఫ్రై తీసుకొని ఏసుకొని ఫ్రై తిన్నాం. రైస్ ఏసుకొని మళ్ళీనేమో కర్రీ ఉంటే తినేస్తాం. సాంబార్ ఓకే. ఏసుకొని తినేసాం. ఓకే. పెరుగు, రైస్ ఏసుకొని తినేసాం. సరే అమ్మో! అసలు 50 రూపీస్ ఉండాల్సిన మీల్స్ 1100 చార్జ్ చేస్తున్నాడు కదా! సరే ఓకే. పెరుగయిపోయింది. ఓకే. లేదు ఇంకా తినాలనుకోని మళ్ళీ పప్పు, ఓకే. అన్నం, ఓకే. మళ్ళీ తింటారా? ఎంతవరకు తినగలుగుతారు మీరు? నాన్న ఎంతవరకు తినగలుగుతారు అని అడుగుతున్నాను. రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ నాన్న. ఓకే. అలా మళ్ళీ పప్పేసుకొని, మళ్ళీ ఓకే. ఫ్రై చేసుకొని, మళ్ళీ కూరేసుకొని, మళ్ళీ సాంబారేసుకొని, రసమేసుకొని, మళ్ళీ పెరుగేసుకొని తింటారా? మొత్తం తినేస్తారా? యూ కెన్ ఈట్ అప్ టు చెప్తారా నాన్న? సర్టెన్ లెవెల్. ఓకేనా? అప్ టు యువర్ కెపాసిటీ దాకా తినగలుగుతారు. అవునా? ఓకే. వర్క్. రైట్. సంధ్య వెరీ గుడ్. భవాని వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే. ఇక్కడ కూడా చూడండమ్మా. వెనెవర్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఇక్కడ కూడా నేనేం మాట్లాడుతున్నానంటే ఆహ్, ఇందాక మీకు చూపించిన డయాగ్రామే మాట్లాడుతున్నా. ఏంటి? అప్ టు థ్రెషోల్డ్ ఓకేనా? ఓకే. ఐ యామ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఎ స్టెడీ స్టేట్. ఓకే. స్టెడీ స్టేట్ గురించి అమ్మా ఇక్కడ ఏంటంటే నోటీస్ హియర్. ఇందాక మీకు చెప్పినట్లే నోటీస్ హియర్. ఐ టేకెన్ ఏ నెట్వర్క్ ఇన్. ఫర్ దిస్ నెట్వర్క్ ఇన్ ఓకే. ఐ కనెక్టెడ్ ఏ సోర్స్. ఓకే. స్విచ్ క్లోజ్ చేశానమ్మా. ఓకే. దెన్ స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్. ఐ కనెక్టెడ్ దిస్ సోర్స్ టు దిస్ నెట్వర్క్ ఇలా కనెక్ట్ చేశాను. Okay, when this source is connected to network capital N, okay, for a long time switch is closed and source is connected to network for a long time. Okay, when the independent source is connected to network for a long time అంటే ఐడియల్ గా అయితే ఇన్ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం అంటాం, ప్రాక్టికల్ గా అయితే టైం కాన్స్టెంట్స్ లో మాట్లాడతాం. 5 టైం కాన్స్టెంట్స్. ఓకే. దెన్ ద నెట్వర్క్ ఇస్ సెట్ టు బి ఇన్ స్టెడీ స్టేట్. ఓకే. స్టెడీ స్టేట్ లోన మనకు తెలుసు ఇండక్టర్ అమ్మ మనకి చెప్తున్నాను అది రాబోతున్నాను. Another definition, exact, what is the exact definition of steady state మాట్లాడుతున్నాను. When the switch is closed and this DC source connected network for a long time, okay, ఏమవుతుంది? ఇండక్టర్ ఛార్జింగ్. ఓకే. ఇండక్టర్ ఛార్జింగ్. ఒకవేళ కెపాసిటర్ ఉన్నా కూడా ఛార్జింగ్. ఎంతవరకు ఛార్జ్ అయితే నేను సోర్స్ ని ఇన్ఫినిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం పెడితే ఇన్ఫినిట్ గా ఛార్జ్ అయిపోయిందా? ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ లేదు. ఇట్ విల్ చార్జ్ అప్ టు ఇట్స్ మాక్సిమం లెవెల్. అవునా? బియాండ్ దట్ వన్ దట్ లెవెల్ విల్ కాన్స్టెంట్. ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి అమ్మా. నేను ఇండక్టర్ ఉంది, సోర్స్ కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏమైంది? సోర్స్ చార్జ్ చేస్తా ఉంది ఇండక్టర్ ని. ఈ సోర్స్ ఇన్ఫినిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం పెడితే ఇండక్టర్ ఇన్ఫినిటీ దాకా చార్జ్ అయిద్దా? లేదు. ఇట్ విల్ చార్జెస్ అప్ టు థ్రెషోల్డ్ వరకే చార్జ్ అవుతుంది. అవునా? బియాండ్ దట్ వన్ కాన్స్టెంట్. అంటే మీరు రోజు చూస్తున్న కేసు ఏది? మీ సెల్ ఫోన్ తీసుకున్నారు, మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టేశారు. ఓకే. ఒక 2 అవర్స్ లేదా 1 ½ అవర్ మీరు పెట్టేస్తే ఇట్ విల్ చార్జ్ టు 100% చార్జ్ అయిపోయింది. 100% చార్జ్ అయిపోయింది. ఓకే. సరే ఇలా అలా కాదు నేను నైట్ అంతా పెట్టేస్తానంటే అలా 400%, 500% దాకా చార్జ్ అయిద్దా? నో. ఇట్ విల్ చార్జ్ అప్ టు ఓన్లీ ఇట్స్ మాక్సిమం లెవెల్ 100% అంతే. మీరు ఒక రోజంతా పెట్టండి, 24 అవర్స్ పెట్టండి, 2 అవర్స్ పెట్టినా ఇట్ చార్జెస్ అప్ టు ఇట్స్ కెపాసిటీ. Okay, same way when this inductor connected to network source for a long time aina, capacitor connected to the source for a long time aina, it will charges up to maximum value. Beyond that one everything is constant. Okay, in steady state energy stored in the network is maximum constant. What are the energy storing elements present in the network? Inductor, capacitor. Okay, energy stored in the inductor is maximum constant. Alage energy stored in the capacitor kuda maximum constant. ఎనర్జీ స్టోర్ ఇండక్టర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? హాఫ్ ఎల్ఐ స్క్వేర్, హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్. మాక్సిమం కాన్స్టెంట్.
అమ్మ అంటే హాఫ్ ఎల్ కాన్స్టెంట్ 2 కాన్స్టెంటే కదా, అంటే ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఆల్సో మాక్సిమం కాన్స్టెంట్. 2 కాన్స్టెంట్, ఎల్ కాన్స్టెంట్, మాక్సిమం కాన్స్టెంట్ అంటే therefore ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఆల్సో మాక్సిమం కాన్స్టెంట్. ఓకే అమ్మ ఐఎల్ వాట్ ఇస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ విఎల్ ఐఎల్, విఎల్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ. ఓకే అమ్మ ఇప్పుడు ఐఎల్ అనేది మాక్సిమం కాన్స్టెంట్ అంటున్నాను కదా. ఓకే దిస్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్ డి బై డిటి ఆఫ్ కాన్స్టెంట్. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టెంట్ నాన్న? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టెంట్ అంటే జీరో. ఓకే అంటే విఎల్ ఆఫ్ టీ జీరో వచ్చింది. వోల్టేజ్ అక్రాస్ అన్ ఎలిమెంట్ జీరో అనుకోండి. వోల్టేజ్ అక్రాస్ అన్ ఎలిమెంట్ జీరో అయితే దట్ ఎలిమెంట్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఎలిమెంట్ నాన్న జీరో వచ్చిందంటే దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. స్టడీ స్టేట్ లో ఓకే when DC source connected network contain inductor for a long time, energy stored in the network is maximum constant. Energy stored in the inductor is maximum constant. ఓకే అలా చేసుకుంటే వెళ్తేనా వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ జీరో వచ్చింది. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఎలిమెంట్ జీరో వస్తున్నా దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. సిమిలర్లీ ఓకే సంధ్య భవాని వెరీ గుడ్ తల్లి. సిమిలర్లీ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ మాక్సిమం కాన్స్టెంట్ అంటే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ఆల్సో మాక్సిమం కాన్స్టెంట్. ఓకే అంటే ఈసీ ఆఫ్ టీ హాఫ్ సివి స్క్వేర్ మాక్సిమం కాన్స్టెంట్. అంటే విసి ఆఫ్ టీ మాక్సిమం కాన్స్టెంటే. ఐసీ ఆఫ్ టీ ఓకే ఐసీకి వీసీకి రిలేషన్ ఐసీ కూడా సిడివిసి బై డిటి. ఈ వీసీ మన కాన్స్టెంట్ అయితేనా ఐసీ డి బై డిటి ఒక కాన్స్టెంట్ వచ్చింది. వాట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ జీరో. కరెంట్ అక్రాస్ ఎలిమెంట్ జీరో అనుకున్నా దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. కరెంట్ అక్రాస్ అన్ ఎలిమెంట్ జీరో అయితే దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే ఇది నా అదర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టడీ స్టేట్ మాట్లాడాను. ఇందాక మీకు రిలేషన్స్ తో చెప్పాను. టీ జీరో ప్లస్ అంటే ఎస్ ఇన్ఫినిటీ, టీ ఇన్ఫినిటీ అయితే ఎస్ ఈక్వల్ జీరో అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పాను. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగితే యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే వెన్ ఎవర్ ద డీసీ సోర్స్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్, ఐడియలీ ఇన్ఫినిటీ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం, ప్రాక్టికల్ అయితే 5 టైం కాన్స్టెంట్స్ అంటాం. ఇండక్టర్ షార్ట్ అంటాం, కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. అది ఎందుకు ఇది చెప్పాను. ఓకే జస్ట్ బేర్ ఫర్ అనదర్ 5 minutes అమ్మా 9 అయింది. ఓకే క్లియర్. ఒకసారి ఇండక్టర్ కరెంట్ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. ఇక్కడే నోటీస్ హియర్ ఎందుకు అయ్యే మాట్లాడాలంటే ఇక్కడ నోటీస్ చేయరమ్మా మీరు కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లో స్టేట్ వేరియబుల్ అనాలిసిస్ అని మాట్లాడారు. స్టేట్ వేరియబుల్ అనాలిసిస్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్, స్టేట్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేట్ ఈక్వేషన్ అని స్టేట్ ఈక్వేషన్. ఓకే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్. ఓకే ఇక్కడ ఎక్స్ డాట్ అంటే డి బై డిటి ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అని ఓకే ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ బి ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ అంటాం. దిస్ ఈస్ వై డాట్ వై ఆఫ్ టీ అంటేనా అవుట్పుట్ ఇక్కడ సి ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ డి ఇంటూ వై యూ ఆఫ్ టీ. ఇది అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ అంటాం స్టేట్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఇండక్టర్ తీసుకుంటున్నా విఎల్ ఈక్వల్ టు ఎల్డిఐ బై డిటి. ఓకే లేదా డిఐఎల్ బై డిటి నథింగ్ బట్ విఎల్ బై ఎల్. ఇది చూడండి అమ్మా డిఐఎల్ బై డిటి అంటే ఇట్ సీమ్స్ లైక్ ఐఎల్ డాట్ లాగా ఉంది. ఐఎల్ డాట్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ లా కనిపిస్తుంది. ఎస్ సార్ ఇదేనా ఎక్స్ ఎక్స్ డాట్ అంటే ఇది ఎక్స్ అంటే స్టేట్ అని, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంటే స్టేట్. ఇక్కడ ఐఎల్ డాట్ లాగా వచ్చింది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఐసీ కూడా సిడివిసి బై డిటి, సిడివిసి బై డిటి ఐసీ బై సి. ఈ విసి డివిసి బై డిటి అంటే విసి డాట్ అని రాసుకోవచ్చు అవునా. అంటే ఇక్కడ చూస్తే ఎక్స్ అనేది స్టేట్ వేరియబుల్ నాన్న. ఎక్స్ అనేది స్టేట్ వేరియబుల్ ఇది. అంటే ఇండక్టర్ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ వేరియబుల్? ఇండక్టర్ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ వేరియబుల్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఇండక్టర్ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ వేరియబుల్ అడుగుతున్నాను. కరెంట్. ఇది ఐఎల్ డాట్ లాగా ఉంది కదా, డిఐఎల్ బై డిటి అంటే ఐఎల్ డాట్. ఓకే స్టేట్ వేరియబుల్ ఇన్ ద ఇండక్టర్ ఇస్ ద కరెంట్. ఓకే విసి డాట్ అంటే వాట్ ఈస్ స్టేట్ వేరియబుల్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ అన్న వోల్టేజ్. ఓకే స్టేట్ వేరియబుల్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ ఈస్ కరెంట్. కరెంట్. అలాగే వాట్ ఈస్ స్టేట్ వేరియబుల్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ అంటే ఈస్ వోల్టేజ్. స్టేట్ వేరియబుల్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ అంటే కరెంట్, స్టేట్ వేరియబుల్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ అంటే వోల్టేజ్. అదే ఇండక్టర్ ఎప్పుడు మాట్లాడినా నేను కరెంట్ గురించే మాట్లాడతా. కెపాసిటర్ ఎప్పుడు మాట్లాడినా వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ మాట్లాడతా బికాస్ దట్స్ ద స్టేట్ వేరియబుల్. ఓకేనా అందుకే నోటీస్ హియర్ రైట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కరెంట్. కరెంట్ ఇన్ ద ఇండక్టర్ మాట్లాడుతున్నాను.
ఓకే, జస్ట్ సెకండ్. జస్ట్ అమ్మా ఇంకొక 2-3 మినిట్స్ మీరు కొద్దిగా బేర్ చేయండి. కంప్లీట్ దిస్ టాపిక్. ఇదైతే రేపు మార్నింగ్ నుంచి విల్ డూ సమ్ అదర్. ఓకే, రైట్ నౌ నాన్న ఇండక్టర్ కరెంట్ ఎట్ t ఈక్వల్ 0 ప్లస్ అండ్ t ఈక్వల్ 0 మైనస్ ఇన్స్టెన్స్ మాట్లాడతాం. ఇండక్టర్ కరెంట్ ఎట్ t ఈక్వల్ 0 ప్లస్ t ఈక్వల్ 0 మైనస్. ఓకే, అలాగే కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఎట్ t ఈక్వల్ 0 ప్లస్ t ఈక్వల్ 0 మైనస్ మాట్లాడదాం. చాలు, దెన్ ఐ విల్ కంప్లీట్ దిస్ క్లాస్. VL ఆఫ్ t అంటే L ఇంటూ d బై dt ఆఫ్ IL ఆఫ్ t. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ అటు వెళ్తేనే ఇంటిగ్రేషన్ IL ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు 1 బై L ఇంటిగ్రేట్ VL ఆఫ్ t dt. సిన్స్ ఇండక్టర్ ఇస్ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్, అంటే ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్. అందుకేనా ఇక్కడ 0 టు t కాకుండా -∞ టు 0 కూడా తీసుకున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మీరు ఏం రాస్తారంటే 0 టు t రాస్తారు కదా, అది ఇనిషియల్ కండిషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు కదా 0కి ముందు కూడా అని -∞0 కూడా తీసుకొని -∞ టు t VL ఆఫ్ t dt అని రాశాను. Okay, since inductor is having some initial conditions, therefore -∞0 also considered. ఓకే, ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేశాను అనుకోమ్మా ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ని -0 మైనస్ లాగా మళ్ళీ 0 మైనస్ టు t లా స్ప్లిట్ చేశాను. దిస్ వన్ 1 బై L ఇంటిగ్రల్ -0 మైనస్ VL ఆఫ్ t ప్లస్ 1 బై L 0 మైనస్ టు t. ఓకే, therefore ఇదంతా -0 మైనస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఇనిషియల్ కరెంట్. ఓకే, ఇనిషియల్ కండిషన్స్, ఇనిషియల్ కరెంట్ IL ఆఫ్ 0 మైనస్ తో రాశాను. ఓకే, therefore this IL of t equal to IL of 0 minus plus 1 by L integral 0 minus to t VL of t dt. ఓకే, రైట్. నన్ను ఇప్పుడు 2 కేసెస్ మాట్లాడుతున్నాము. కేస్ 1, కేస్ 2. కేస్ 1 ప్రాక్టికల్ ఎక్సైటేషన్స్ కి, కేస్ 2 ఐడియల్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఇస్తే ఏంటి అని చూస్తాం. కేస్ 1 ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ ఎక్సైటేషన్స్ ఆఫ్ VL of t అప్లైస్ అనుకోమ్మా. ఓకే, t ఈక్వల్ 0 ప్లస్ దగ్గర చూస్తున్నాను. t ఈక్వల్ 0 ప్లస్ దగ్గర ఓకే ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ 0 ప్లస్ t ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ 0 ప్లస్ పెట్టా. IL of 0 plus equal to IL of 0 minus 1 by L minus into 0 minus 2 t పలు 0 plus పెట్టాను VL of t dt. Okay, IL of 0 plus equal to IL of 0 minus plus 1 by L integral 0 minus 2 0 plus VL of t dt. అన్నాను ఇప్పుడు నేను VL of t బదులు ఒక సైన్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకున్నాను. సైన్ ఒక ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చాను, ఏదో ఎక్సైటేషన్ ఇస్తే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ ఏమొచ్చింది కాస్. ఓకే, కాస్ ఒమేగా t వచ్చింది. Okay, substitute the limits 0 minus to 0 plus. It's a continuous signal. Left limit equal to right limit. Cos 0 plus అన్న 1a, cos 0 minus అన్న 1a. This integral 0 అయిపోయింది. ఒకవేళ cos తీసుకున్నానన్న, cos సిగ్నల్ తీసుకున్నాను. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos మైనస్ సైన్, మైనస్ పక్కన పెట్టండి సైన్. సైన్ 0 మైనస్ 0నే, సైన్ 0 ప్లస్ కూడా 0నే, అందుకే 0 అయిపోయింది. ఓకే, సరే. లేదా నేను ఒక DC సిగ్నల్ తీసుకున్నాను, DC సిగ్నల్ తీసుకున్నాను. ఓకే, వీల్ ఆఫ్ టీ DC సిగ్నల్ తీసుకున్నాను. ఓకే, DC సిగ్నల్ తీసుకున్నాను అనుకో, 10 అని తీసుకున్నాను అనుకో, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 10 అన్న dt తీసుకుంటే 10t వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూట్ లిమిట్ 0 మైనస్ టు 0 ప్లస్ ఎంత వచ్చిందన్న 0. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పడమ్మా ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ ఎక్సైటేషన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమైందమ్మా చెప్పండమ్మా, చెప్పాలి. రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ ఎక్సైటేషన్స్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0. వెరీ గుడ్ భవాని. అందుకే మీకు ఏమైంది IL of 0 ప్లస్ ఈక్వల్ టు IL of 0. Okay, IL of 0 plus equal to IL of 0 minus. అంటే what it implies nana? That inductor current just before switching IL of 0 minus equal to inductor current just after switching. నేను సోర్స్ సడన్ గా ఇచ్చినా కూడా, అంటే ట్రాన్సియన్స్ వచ్చినా కూడా, లేదా సోర్స్ సడన్ గా తీసేసినా కూడా ఇండక్టర్ కరెంట్ ముందు ఎలా ఉందో తర్వాత కూడా అలాగే ఉంది. వాట్ ఇట్ ఇంప్లైస్ నైనా ఇండక్టర్ అపోజెస్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్ అయితే అదే. దట్ ఈస్ ద ఇండక్టర్ కరెంట్ జస్ట్ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ఇండక్టర్ కరెంట్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్. Similarly, energies కూడా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ఇఫ్ నో హాఫ్ LI స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ L ఇంటూ IL ఆఫ్ టీ స్క్వేర్. ఓకే, హాఫ్ LI IL ఇంటూ IL ఆఫ్ 0 ప్లస్ స్క్వేర్ అన్న, హాఫ్ L ఇంటూ IL ఆఫ్ 0 మైనస్ స్క్వేర్ అన్న సేమ్. ఓకే, IL ఆఫ్ 0 ప్లస్ ఈక్వల్ టు IL ఆఫ్ 0 మైనస్. ఓకే, ఎనర్జీస్ కూడా బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ సేమ్. ఓకే, అలా కాకుండా ఇదంతా ప్రాక్టికల్ ఎక్సైటేషన్స్. మనం ప్రాక్టికల్ గా ఏ సిగ్నల్ ఇచ్చినా ఇండక్టర్ ఇలాగే బిహేవ్ చేసేది. Inductor current just before switching, inductor current just after switching, both will be same. Okay, అలా కాకుండా ఒక నాన్ ఐడియల్ కేస్ అమ్మా, అంటే ప్రాక్టికల్ కాదు, నాన్ ప్రాక్టికల్ కేసు ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. ఏంటి? ఇంపల్స్ ఎక్సైటేషన్ ఇస్తే వాట్ ఇస్ ఇంపల్స్ సిగ్నల్? ఇంపల్స్ అనే సిగ్నల్ 0 మైనస్ టు 0 ప్లస్ ఉంటుంది, హ్యావింగ్ ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. బట్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఇంపల్స్ సిగ్నల్ అన్న ఏరియా, ఈ ఏరియా ఎంతంటే 1.
ఏరియా ఆఫ్ ద ఇంపల్స్ సిగ్నల్ ఇంటిగ్రల్ డెల్టా ఆఫ్ టీ dt ఏరియా ఎంతంటే 1. అమ్మ యాక్చువల్‌గా ఇంపల్స్ అనే సిగ్నల్ 0 - to 0+ ఉంటుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. అమ్మ యాక్చువల్‌గా మీరు రెయిన్ పడే టైంలో యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దట్ లైట్నింగ్ లైట్స్ వస్తా ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ కాలిక్యులేట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద లైట్ మీరు మెరుపులు వస్తాయి కదా థండర్ స్టార్మ్స్, ఆ లైట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాలిక్యులేట్ చేస్తామా ఇట్స్ విల్ బి ఆర్డర్ ఆఫ్ 10⁻6 వోల్ట్స్. ఆర్డర్ ఆఫ్ 10⁻6 వోల్ట్స్ మెగా వోల్ట్స్‌లో ఉంటుంది. అంటే మీరు ఆ లైటింగ్ అలాగా టచ్ అయితే చాలు మీరు యాష్ అంతే చచ్చిపోతారు ఇంకా అంతే చనిపోవడం. అంటే మనకినేనా హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ అది లైట్నింగ్ 10⁻6 అనుకుంటున్నాం కదా! మరి నాకు చెప్పండమ్మా లైట్నింగ్ అనేది ఆ లైట్ ఇట్ విల్ బి రిమైనింగ్ ఫర్ 1 అవర్ ఉంటదా? లైట్నింగ్ ఏదో వచ్చింది మెరుస్తుంది 1 అవర్ ఉంటుందా? లేదు. ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ ఫర్ ఎ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఇట్ ఈస్ హావింగ్ ఎ హ్యూజ్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ 10⁻6 వోల్ట్స్‌లో ఉంది. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ నియర్ యువర్ ఇంపల్స్ సిగ్నల్ నథింగ్ బట్ యువర్ లైట్నింగ్ సిగ్నల్ అన్న. ఇక్కడ కూడా ఇంపల్స్ సిగ్నల్ చూడండమ్మా 0 - to 0+, వెరీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఓకే, స్మాల్ టైమ్‌లో హావింగ్ ఇన్ఫినిట్ మాగ్నిట్యూడ్. ఓకే, మీకు ఆ లైట్నింగ్ సిగ్నల్ 10⁻6లో ఉంది. అది కూడా నియర్ ఇంపల్స్ సిగ్నల్. ఇది ఇంపల్స్ సిగ్నల్ ఎప్పుడైనా చూపించేటప్పుడు ఇలా చూపిస్తా ఉన్నాను. దిస్ ఇంపల్స్ సిగ్నల్ 0 దగ్గర ఉంది, హావింగ్ ఎ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ 1 అని చూపిస్తాం. దిస్ ఇంపల్స్ సిగ్నల్ హావింగ్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ 1 ఎట్ ఆరిజిన్. ఇలా దిస్ ఇస్ ఇంపల్స్ సిగ్నల్. ఇలాంటి ఇంపల్స్ ఎక్సైటేషన్ నేను ఒకలా ఇండక్టర్కి ఇస్తే VL ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ డెల్టా ఆఫ్ టీ ఇస్తే ఈ దీంట్లోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నామా ఇది IL ఆఫ్ టీ. ఓకే, VL ఆఫ్ టీ డెల్టా ఆఫ్ టీ తీసుకున్నాను. ఓకే నాన్న ఎట్ టీ ఈక్వల్ 0+ దగ్గర మాట్లాడతాను. ఎట్ టీ ఈక్వల్ 0+, ఎట్ టీ ఈక్వల్ 0+ దగ్గర తీసుకుంటే IL ఆఫ్ 0+ ఈక్వల్ టు IL ఆఫ్ 0 - ప్లస్ 1/L ఇంటిగ్రల్ 0 - to 0+ డెల్టా ఆఫ్ టీ dt. ఓకే నా IL ఆఫ్ 0+ ఈక్వల్ IL ఆఫ్ 0 - ప్లస్ 1/L ఇంటిగ్రల్ 0 - to 0+ డెల్టా ఆఫ్ టీ dt. And we know one thing, Nana. What is the area under the curve delta of t dt? Area under the curve delta of t dt ఎంత నానా 1. మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అన్నా లేకపోతే 0 - to 0+ అన్నా ఓకే డెల్టా ఆఫ్ టీ dt ఇన్ ఏరియా ఈజ్ 1. ఓకే, అందుకే నాన్న దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 1. ఓకే, ఇది నాన్న 1 × 1/L అంటే ఇలా వచ్చిందమ్మా. IL ఆఫ్ 0+ ఈక్వల్ IL ఆఫ్ 0 - ప్లస్ 1/L వచ్చింది. ఇక్కడ నాకు చెప్పండి వెదర్ IL ఆఫ్ 0+ ఈక్వల్ టు IL ఆఫ్ 0 - రైట్ నౌ? నో. IL ఆఫ్ 0+ ఈక్వల్ IL ఆఫ్ 0 - ప్లస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ వచ్చింది. అంటే ఇండక్టర్ కరెంట్ జస్ట్ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్, ఇండక్టర్ కరెంట్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ డిఫరెంట్ వచ్చింది. ఇండక్టర్ కరెంట్ జస్ట్ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్, ఇండక్టర్ కరెంట్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ డిఫరెంట్ వచ్చింది, నాట్ ఈక్వల్. అందుకే ఇండక్టర్ కెన్ అలో సడన్ చేంజెస్ ఫర్ ఇంపల్స్ ఎక్సైటేషన్. ఇది నాన్ ప్రాక్టికల్ ఎక్సైటేషన్. నాన్ ప్రాక్టికల్ అసలు ప్రాక్టికల్గా అప్లికబుల్ కాదు. అంటే ఇండక్టర్ నేను ఇంపల్స్ అనే సిగ్నల్ ఇండక్టర్కి ఇస్తే ఇట్ కెన్ చేంజ్ సడన్లీ. ఈ ఇంపల్స్ తప్ప మిగతా ఏ సిగ్నల్ ఇచ్చినా ఇండక్టర్ కరెంట్ జస్ట్ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్, ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ ఒకలాగా ఉంటాయి. ఈ కేసు ఎందుకు కవర్ చేస్తున్నా అంటే ఐఏఎస్ లాంటి ఇంటర్వ్యూస్లో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. నేను ఓన్లీ ప్రాక్టికల్ ఎక్సైటేషన్ ఒకటే మాట్లాడుకుంటే వెళ్తే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదో లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి నేను ఇండక్టర్ డిస్కస్ చేయి ఇంపల్స్ ఇచ్చినప్పుడు అని అంటారు. అందుకే ఇది చెప్తాను మీకు చెప్పింది. ఓకే, ఇట్ కెన్ చేంజ్ సడన్లీ ఫర్ ఇంపల్స్ ఎక్సైటేషన్. నా సేమ్ వే కెపాసిటీ తీసుకున్నాను అనుకోమ్మా. నోటీస్ హియర్ కెపాసిటీ వోల్టేజ్ t ఈక్వల్ 0 - t ఈక్వల్ 0 ప్లస్ 0 - ఇన్స్టెన్స్ తీసుకుంటే IC ఈక్వల్ CdVC/dt. ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ దట్ వెళ్తే ఇంటిగ్రేషన్ VC ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు 1/c ఇంటిగ్రల్ IC ఆఫ్ t dt. కెపాసిటీ ఇస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ కాబట్టి అందుకేనా నేను లిమిట్స్ -∞ to 0 కూడా తీసుకుంది. 0 to t కాకుండా -∞ to t తీసుకుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ స్ప్లిట్టింగ్ ద లిమిట్స్ ఇక్కడ -0 అండ్ 0 to t. This 1/c integral is -0 - IC of t dt plus 1/c integral 0 - to t IC of t dt తీసుకుంటే this is the thing. This is the initial conditions. Initial voltage అనుకుంటే VC of 0 - plus 1/c integral 0 - to t IC of t. Now for all practical excitations తీసుకున్నాను IC of t ఇందాక ఎలా మాట్లాడే అదేనమ్మా. నేను సైన్ తీసుకున్నాను ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ కాస్ cos cos 0 - 0 plus 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 0 అయిపోయింది. లేదన్నా నేను కాస్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ సైన్ 0 - 0 ప్లస్ 0 0 0 - 0 0 అయిపోయింది. ఆర్ డీసీ సోర్స్ తీసుకున్నా 10 వోల్ట్స్ 10 ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 10 అంటే 10t 0 - 0 ప్లస్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమైపోయింది ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ ఎక్సైటేషన్స్కి దిస్ వాల్యూ టెండింగ్ టువర్డ్స్ 0. అందుకేనా VC of 0 - ఈక్వల్ టు VC of 0 ప్లస్. వాట్ దట్ ఇంప్లైస్ VC of 0 - ఈక్వల్ టు VC of 0 ప్లస్ అంటే ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ ఎక్సైటేషన్స్ voltage capacitor voltage just before switching equal to voltage across capacitor just after switching. అలాగే మీరు ఒకవేళ ఎనర్జీ అక్రాస్ కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ½ CV². ఓకే,
ఓకే. హాఫ్ సి విసి ఆఫ్ 0 ప్లస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ హాఫ్ సి విసి ఆఫ్ 0 మైనస్ స్క్వేర్ కాబట్టి కెపాసిటర్ ఎనర్జీస్ కూడా సేమే బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్. ఇక్కడ కూడా ఫర్ ఇంపల్స్ ఎక్సైటేషన్ మాట్లాడాను అనుకున్నాను. ఐసీ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ డెల్టా ఆఫ్ టీ తీసుకున్నాను. సో ఓకే, ఐసీ ఆఫ్ టీ బదులు డెల్టా ఆఫ్ టీ తీసుకున్నాను. ఇంటిగ్రల్ టీ ఈక్వల్ 0 ప్లస్ మాట్లాడితే టీ ఈక్వల్ 0 ప్లస్ దగ్గర. ఓకే, VC of 0 plus equal to VC of 0 minus plus 1 by C integral 0 minus to 0 plus delta of t dt. This value nana integral area under the curve 1. Okay, 1 by C into 1 వచ్చింది. Okay, 1 by C into 1 వచ్చింది. Therefore, VC of 0 plus equal to VC of 0 minus plus 1 by C. Okay, అంటే VC of 0 plus not equal to VC of 0 minus that. అంటే capacitor voltage just before switching not equal to capacitor voltage just after switching. A capacitor can change, allow sudden changes for impulse excitation. Similarly, energies. Okay, na? Nana clear? I am stopping the class right now. Tomorrow morning 6:15 nana I will continue. రేపు ఏం చేద్దామంటే నేను ట్రాన్షియన్స్ మొత్తాన్నమా ఐ కేటగరైజ్ లైక్ కేసెస్, డిఫరెంట్ కేసెస్. ఓకే, ఒక సెట్ ఏమంటున్నానంటే స్టడీ స్టేట్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఒక సెట్ ఓన్లీ టీ ఈక్వల్ 0 ప్లస్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం మాట్లాడదాం, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకో సెట్ ఏం చేస్తున్నా ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఓన్లీ వన్ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్, అంటే ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ కానీ ఆర్సీ సర్క్యూట్ కానీ. ఓకే, దాన్ని మళ్ళీ విత్ సోర్సెసా వితౌట్ సోర్సెసా మాట్లాడుతున్నాను. ఫస్ట్ ఆర్డర్ విత్ సోర్సెసా, ఫస్ట్ ఆర్డర్ వితౌట్ సోర్సెసా. అలాగే ఇంకో కేసెస్ సెకండ్ ఆర్డర్. సెకండ్ ఆర్డర్ మీకు గేట్లో అడగట్లేదు కానీ ఐఈఎస్లో ఆబ్జెక్టివ్లో అడుగుతున్నాను. సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ కూడా విత్ సోర్సెసా వితౌట్ సోర్సెసా మాట్లాడి then we'll do some Laplace transform base మీద క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఓకే, దట్ కంక్లూడ్స్ యువర్ ట్రాన్సిషన్స్. ఓకే రైట్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ భవానీ, థ్యాంక్ యూ సంధ్య. ఓకే, సీ యూ టుమారో మార్నింగ్ షార్ప్ ఎట్ 6:15 మీకు కాసేపు స్కెడ్యూల్ పెడతారు. థ్యాంక్ యూ ఆల్, గుడ్ నైట్.